The mother is changing her clothes in front of her 4-year-old, 5-year-old boy. What are you doing? ఇంటర్నెట్ షాప్కి వెళ్ళి ఫోన్ చూసేదాం. అయితే దాంట్లో తప్పే ఉంది. ఇవాళ 17-year-old is very different from that 17-year-old. They have done everything. 5 to 10 years కిడ్స్ వరకు వెరీ క్యూరియస్ టు నో అబౌట్ ద థింగ్స్. ఏ నువ్వు అలాంటి అడగకూడదు. పేరెంట్స్ కిడ్స్ కలిసి మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారు. ఏ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? వెళ్ళు. ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ జరుగుతుంటే నీకెందుకు నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడి నుంచి. ఏం చేస్తున్నావు? ఇదెందుకు ఆడుతున్నావు? అదెందుకు? కోపం వస్తుంది, అరవలేదు. బాధ ఉంటది, చెప్పలేదు. కిడ్స్ ని హాస్టల్లో వేద్దాం. నువ్వు ఎదో అయిపోయావు, నువ్వు ఇది చేస్తున్నావు, అది చేస్తున్నావు, అందుకని నేను పడేస్తాను హాస్టల్లో. నా స్ట్రిక్ అబ్యూజ్ అనే కాన్సెప్ట్. ఓహో, నువ్వు ఇచ్చేసావా? నేను మాట్లాడు. ఇచ్చేసావా? కంపారిజన్. నా బిహేవియర్, the way my teenager behaves also changed. పేరెంట్స్ గొడవ పడుతూ ఉంటారు. అదిగో తప్పు చేసావు. I got you. You did that mistake. That is wrong. రిలేషన్షిప్ లో పొసిటివ్నెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. నేను వెళ్తాను. I go out with them. ఇఫ్ సమ్వన్ ప్లస్ సమ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆర్ సమ్ రిలేషన్షిప్ ఫ్రెండ్లీ కూడా అన్ని చెప్పేస్తారు. How will I survive as a human being if I don't judge? Hello Aparna, welcome to the Kalyan Chronicles. Hi Kalyan, thank you. We know you are a life coach, specialized in relationship coaching and parental coaching. Before knowing about that, దాని గురించి తెలుసుకునే ముందు can you tell us your story? Where are you basically from? I'm basically from Guntur district. Okay. My father was in the army. Okay. సో మేము చాలా ట్రావెల్ చేసాం. ఆర్మీలో జనరలీ వన్స్ ఇన్ 2 years పోస్టింగ్స్ అవుతాయి. బట్ మై ఫాదర్ చేంజ్డ్ కోర్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫెంట్రీ టు ఆర్డినెన్స్. Okay. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ మాకు ర్యాపిడ్ పోస్టింగ్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్స్ ఇన్ 6 months వీ మూవ్ ప్లేసెస్. Once in 6 months. ఎస్. Okay. నా మొత్తం స్కూలింగ్ 11 schools లో అయింది. God. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ట్రావెల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. Okay. Then I did my MBA. Okay. I got married and my professional journey started, I think, after I had my baby. Okay. By 24, I was a mother. Okay. And it was kind of a family startup. We were doing sourcing for the ITS industry. Okay. There, I was taking part of the training. So, voice and accent training, soft skills training. All right. That's how the journey began. Okay. Then I was employed by Centum Learning. I got certified as a master trainer facilitator Okay. for behavioral training programs. సో అక్కడి నుంచి ఇంకా ఈ ట్రైనింగ్ లైఫ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. సో స్పెసిఫిక్గా లైఫ్ కోచ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎట్లా వచ్చింది మీ లైఫ్లోకి? ఇస్ దర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఫర్ దట్? I will not be able to put my finger on any one specific reason, but I think it's been a journey. ఓకే. My own life's experiences, my experiences as a behavioral trainer, and then I was also wondering, what do I want to do post retirement Okay. after my corporate job? And somewhere life coaching started making sense. Maybe this is what I want to do. And then eventually inka konni jargayi specific circumstances which led me to take that concrete decision. Okay, yes, it is life coaching for me. జనరల్గా మార్కెట్లో చాలా మంది లైఫ్ కోచెస్ చూస్తూ ఉంటాము. అంటే యు ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ పేరెంటల్ కోచింగ్ అండ్ రిలేషన్షిప్ కోచింగ్. సో దానికి ఏమైనా స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉందా? Yes, of course. One, it is definitely the need of the hour. ఓకే. Relationship coaching and modern parenting both are topics that are very essential in Okay. today's world. But why has it become my niche is I have had a very deep experience in terms of my own relationships. ఓకే. Be it marital, be it with my parents, be it with my sister, my daughter. And modern parenting, why I'm using this word modern parenting is parenting perspective itself has changed. ఓకే. Earlier parenting was very different. 20 years ముందు మనకి ఇంత మీడియా లేదు, ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. Yes. The challenges were different right from the womb. అప్పట్లో 13, 14, 15, 16, maximum 19, 20 years అమ్మాయిలు తల్లులు అయ్యేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏంటి, ఫుల్లీ మెచ్యూర్డ్ Yes, అయ్యాక, 30, లైఫ్ 50 ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాక, Yes. బాడీలీ కూడా ఫుల్ గ్రోత్ అయ్యాక, అవును. that is when they are getting pregnant. Yes. And it just doesn't end there. ఇప్పుడు మనకు ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇస్తున్నారు. there's so much of supplement support. సో ఇత్తనం అనేదే డిఫరెంట్. మనకి వుడ్ వాస్ గ్రైప్ వాటర్ పట్టి పడుకో పెట్టేవాళ్ళు, మనం కదిలే వాళ్ళం కాదు. that's not the age today. Yeah. So parents are still operating from the past. Yes. And they have to switch gears. They have to change tracks. కొత్త ట్రాక్ వచ్చేసింది కానీ వీళ్ళకి కొత్త ట్రాక్ లో బండి నడపడం రాదు. సో
వీళ్ళకి రాదు, అందుకని పిల్లల్ని వెనక్కి లాగుతున్నారు. సో దాట్ ఈస్ వై ఐ ఫీల్ మోడర్న్ పేరెంటింగ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. రిలేషన్షిప్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, ఎనీ సెకండ్ పర్సన్ తో మనం మెయింటైన్ చేసేదాన్ని రిలేషన్షిప్ అంటారు. లో ఏముంది, రిలేషన్షిప్ అంటే నార్మల్గా అందరితో బాగుంటాం కదా, ఎవరితో ఏం ఇష్యూ ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ లో ఆలోచిస్తాం. రిలేషన్షిప్ కోచింగ్ అనేది అవసరం ఉంటుందా? ఎవ్రీవన్ షుడ్ బి అవేర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ దట్ క్వశ్చన్. ఒరిజినల్లీ నేను ఎప్పుడైతే లైఫ్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేశాను, మై టాపిక్ వాజ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే. Because of all the studies I have done and my experiences, my learning is that what people are lacking is emotional intelligence. ఓకే. అది స్కూల్స్ లో నేర్పించరు. ద వర్స్ట్ థింగ్ ఇస్ మన వాళ్ళే తెలియకుండా మన ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని చంపేస్తారు. ఓకే. కెన్ యూ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్? ఆఫ్ కోర్స్. సో బేసికలీ ఒక 5-year-old అబ్బాయి అడుగుతున్నాడు, అమ్మా ఆవిడ పొట్ట ఎందుకు ఇలా పెరుగుతుంది, ఆవిడ పొట్టలో ఏముంది, దాన్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం? విత్ షేమ్ అండ్ గిల్ట్. ఏ నువ్వు అలాంటి అడగకూడదు, ఏ డోంట్ థింక్ లైక్ దాట్, ఇట్స్ రాంగ్. సో వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ ఇన్ దట్ మూమెంట్? ఓహో, నేను అబ్జర్వ్ చేసి ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే దాని రియాక్షన్ ఇలా ఉంటుందా, నేను తప్పు చేశానా? సో ఒక మదర్, ఒక ఫాదర్ పిల్లల్లో షేమ్ అండ్ గిల్ట్ అక్కడే దే హావ్ సోన్ ద సీడ్. And that is how the child becomes reluctant to use his or her emotional intelligence. Okay. Shut down అయిపోతుంది. Yes. మనం అడల్ట్స్ అయ్యేసరికి మన వాళ్ళే మనకు తెలియకుండా ఆ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని చంపేశారు. ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్? Again, there's no good or bad answer. There's no right or wrong answer. Yeah. However, the work that needs to be done is on yourself. Why did you react like that? It is your shame and guilt. Somebody else shut you down. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, మా అత్తగారు నన్ను మొట్టికాయ ముట్టింది కాబట్టి నేను మా కోడల్ని మొట్టికాయ ముట్టింది. So somebody somewhere has to pause. ఓకే. దే హ్యావ్ టు స్టెప్ బ్యాక్ అండ్ దే హ్యావ్ టు థింక్, ఓకే ఇప్పుడు వీడు ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు, వితౌట్ షేమ్ ఆర్ గిల్ట్ హౌ కెన్ ఐ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్? There could be a lot many answers. One simple answer possibly could be, God has blessed her with a baby. ఓకే. So God has brought a baby in her stomach and that baby is growing. ఓకే. After the baby grows fully, it will come out into this world. వాళ్ళకి అర్థమైనట్టుగా లైట్ చేసేస్తే, స్టోరీ లాగా చెప్తే మనకి డీటెయిల్గా ఆన్సర్ చేసే అవసరమే రాదు. yes దే విల్ బి కంటెంట్ విత్ ద ఆన్సర్. yes And even if they are curious, why are you doing that shaming and guilting is because you are incapable of handling that situation. So అది పిల్లాడు తప్పు కాదు, ఎవరు నేర్చుకోవాలి? పేరెంట్స్ నేర్చుకోవాలి. సో బేసిక్గా 5 to 10 years కిడ్స్ వరకు అంటే వెరీ క్యూరియస్ టు నో అబౌట్ ద థింగ్స్. కాకపోతే ఒక కిడ్ పేరెంట్ అడగగానే హీల్ ట్రై టు స్కిప్ ద క్వశ్చన్ ఆర్ ఇంకేదో రైట్ ఆన్సర్ చెప్పకుండా ఏదో చేస్తారు. దే ఆర్ కిల్లింగ్ దేర్ క్వశ్చనింగ్ ఎబిలిటీ. సో ఈ కిల్లింగ్ ద క్వశ్చనింగ్ ఎబిలిటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు అవర్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. మనకి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ దొరకకపోతే, ఇఫ్ వై ఈజ్ ఇట్ సో కనెక్టెడ్, వై ఈజ్ రిలేషన్షిప్ కోచింగ్ సో కనెక్టెడ్ టు పేరెంటింగ్ ఇస్, అది మొదలయ్యేదే పేరెంటింగ్ నుంచి. ఓకే. యా. పిల్లల్ని షట్ డౌన్ చేసేస్తారు, పిల్లల్ని అక్నాలెడ్జ్ చెయ్యరు, కిడ్స్ డోంట్ ఫీల్ హర్డ్, సీన్, అక్నాలెడ్జ్డ్. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఏమైనా జరుగుతుంటే, నీకెందుకులే నువ్వు వెళ్ళిపో ఇక్కడి నుంచి, ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపో, డోర్ పెట్టుకొని చదువుకోపో, నీకెందుకు ఇవన్నీ అనే కాన్సెప్ట్. అంతేకాదు, అక్కడ తండ్రి లివింగ్ రూమ్ లో కూర్చుని ఎవరో బెల్ కొట్టారు, పిల్లాడు ఆడుతున్నాడు, పిల్ల ఆడుతుంది, ఆ అంకల్ అయితే లేనని చెప్పు. అబద్ధం ఎవరు నేర్పిస్తున్నారు? ఆబ్వియస్లీ ఫాదర్. మళ్ళీ అదే ఫాదర్ 10 రోజుల తర్వాత ఆ బాబు ఆ అమ్మాయి అబద్ధం చెప్తే, ఏంట్రా అబద్ధం చెప్తున్నావు, పగిలిపోద్ది, చెప్పకూడదు, తప్పు. నేర్పించింది ఎవరు? ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఇప్పుడు బాయ్స్ ని అంటారు, బాయ్స్ ఆర్ ఇమోషనల్లీ అన్అవైలబుల్, రిలేషన్షిప్స్ లో దే ఆర్ అన్అవైలబుల్. ఎలా అవైలబుల్ ఉంటారు? చిన్నప్పుడు ఏదో మాట అంటే ఏడుస్తుంటే, ఏరా సిగ్గులేదా ఆడపిల్లలాగా ఏడుస్తున్నావు? Who has killed it? Why are boys not emotionally present in relationships? Parenting and relationships is also connected. ఇప్పుడు కిడ్స్ గురించి మాట్లాడితే, దే విల్ బి హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్. అంటే 10-12 years వరకు చాలా డ్రీమ్స్ ఉంటాయి. పేరెంట్స్ విల్ పుట్ లిమిటేషన్స్, అంటే అది కుదరదు, అది వద్దు, ఇది చెయ్యొద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళ థాట్స్ కిల్ చేస్తారు అనిపిస్తుంది. సో ఇంటెంట్ అనేది ఇక్కడ చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ఇంటెంట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ బిహైండ్ అడ్వైజింగ్ కిడ్స్, డోంట్ డూ దిస్, డూ దిస్, అది ఒకటి. ఓకే. సెకండ్ ఇస్
పిల్లలు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు 4 years 5 years ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళకి డ్రీమ్స్ ఉంటాయి. యెస్. అస్సలు మనం దాని గురించి ఏమీ చేసే అవసరం లేదు. అవును. వాళ్ళు డైలీ 10 డ్రీమ్స్ వస్తాయి, డైలీ 10 డ్రీమ్స్ మారిపోతాయి. సో ఇట్స్ అ ప్రాసెస్. Yes, వీ కెన్ yes. జస్ట్ లెట్ ఇట్ బి. Yes. అంత సీరియస్ అసలు తీసుకునే పని లేదు. దెన్ Okay. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేజ్, 8 years నుంచి 11-12 years వరకు డ్రీమ్స్ వస్తాయి. ఆ డ్రీమ్స్ ఏంటి, వాళ్ళు బయట ప్రపంచాన్ని ఒబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. Okay. సో ఆ ఒబ్జర్వేషన్ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళకి కొన్ని నచ్చుతాయి. అవును. ఇప్పుడు బై ఛాన్స్ నాకు ఒక 4-5 మూవీస్ ఆఫ్ మెన్ ఇన్ యూనిఫామ్ చూపించారు. ఓ ఐ వాంట్ బికమ్ దట్, ఐ Yes. వాంట్ వేర్ అ యూనిఫామ్ సమ్ డే. ఓకే. ఎవరికో స్పోర్ట్స్ పర్సన్ మూవీ చూపించేశారో, చక్ దే ఇండియా చూసేసాను నేను, ఓకే ఐ వాంట్ బికమ్ హాకీ దిస్. ప్లేయర్. సో ఇలా వాళ్ళ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో దేనికైతే ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారో వాళ్ళు, బేస్డ్ ఆన్ దాట్ దే విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ దట్ ఓకే ఐ వాంట్ బికమ్ దాట్. ఆ ఫేజ్ లో కూడా మనం పెద్దగా చేసే అవసరం ఏమీ లేదు. అది నీతోని కాదు, నువ్వు అస్సలు అట్లాంటి చేయకూడదు. ఆన్సర్ అస్సలు ఇది ఏం చేస్తున్నావు, ఇదెందుకు ఆడుతున్నావు, అదెందుకు, ఆ ఎందుకు అనేది మనం ఆలోచించాలి. బట్ వాళ్ళ వరకు ఆ ఎందుకు వెళ్ళకూడదు ఓకే. ఆ ఏజ్ లో. Again, there'll be a lot of changes in that. However, by the time they start turning 13-14, ఇదొక ఎగ్జామ్ లా కాదు, ఒక క్వశ్చనింగ్ లా కాదు, మనకి జెన్యున్ ఇంటెన్షన్ ఉండి కాన్వర్సేషన్స్ we should have with our kids. We should understand without asking them what do they want to do. We should observe and we should understand. Okay, where are they showing interest? ఒకడు స్పోర్ట్స్ లో బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు, ఒకడు ఏదో సైన్స్ లో బాగా ఇంట్రెస్ట్. అది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ స్టేజ్. ఓకే. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏ ఏరియాస్ లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. బట్ సాడ్లీ ద అప్రోచ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఇస్, నన్ను డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు కదా చాలు. ఈ రోజులో అదైతుంది కదా, ఇట్లా ఫోన్ ఇచ్చేసి దే విల్ డూ దేర్ వర్క్. పిల్లలు కూడా పొద్దున్న వెళ్ళిపోతారు ఆడుకోవడానికి, సాయంత్రం వస్తారు. అండ్ సమ్ డే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ అండ్ వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళలేకపోతే, అబ్బా ఎప్పుడు వెళ్తారా అని. వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్? ఆర్ యూ సేయింగ్ యూ లవ్ యువర్ కిడ్స్? ఆర్ యూ సేయింగ్ యూ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఫర్ యువర్ కిడ్స్? ఇక్కడ మనం పెట్టాల్సింది ఎఫర్ట్స్. Yes. వాళ్ళని అడగటం కాదు, మనం ఒబ్జర్వ్ చేయాలి. దానికి చాలా పేషెన్స్ అవసరం. పేరెంట్స్ కూడా కిడ్స్ కలిసి మూవీస్ చూస్తూ ఉంటారు జనరల్ గా, డిఫరెంట్ కంటెంట్ వస్తూ ఉంటది. హౌ దే కెన్ హ్యాండిల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్? సో నాకు ఒకటి చెప్పండి, ఇదే కాదు, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ గివ్ యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది నేను లైవ్ గా కొన్ని ఇళ్లలో జరగటం చూసాను. ఓకే. సో పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ గెట్ టుగెదర్, పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ పార్టీస్. ఓకే. అప్పుడు ఓపెన్ గా తాగుతారు అందరూ. ఓకే. పిల్లలు వేరే రూమ్ లో ఆడుతున్నారు, పెద్దవాళ్ళు తాగుతున్నారు. ఓకే. నథింగ్ రాంగ్. బట్ వై ఆర్ కొన్ని యూ ఫ్యామిలీస్ లో కూర్చోబెట్టుకొని తాగిస్తారు కూడా. అది కూడా ఉంది. Yeah. బట్ ఒక బిలీఫ్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ లో, పిల్లలు పక్కన రూమ్ లో ఆడుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి తెలియదు. ఓకే. అండ్ దెన్ వెన్ దే ఆర్ ఆన్ దేర్ ఓన్, గెస్ట్స్ లేరు, అప్పుడు పిల్లలు కూడా చుట్టూ తిరుగుతున్నారు, వీళ్ళు స్టీల్ గ్లాసుల్లో కూర్చుని తాగుతున్నారు. అండ్ దే థింక్ that the child doesn't know what they are doing. Yes, the child doesn't know what you are doing, but now what is happening? The child is playing, the child is thirsty, a glass, water glass. So a child will approach the glass. Hey, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు, వెళ్ళు, దాన్ని ముట్టొద్దు. Child is confused. మంచినీళ్ళ గ్లాస్, నాకు దాహం వేస్తుంది. Why did this happen? What happened? నన్ను ఎందుకు వద్దన్నారు? The child is confused. You are using your position of power, you are using authority. వాళ్ళని అక్కడి నుంచి you are pushing them away, you are sending them away, but they are going back with that confusion. What happened there? నేను మంచినీళ్ళ గ్లాస్ తో మంచినీళ్ళు తాగడం తప్పు ఎందుకు? నన్ను ఎందుకు అంత వైలెంట్ గా వద్దన్నారు? ఆ వైలెంట్ గా వద్దు ఎందుకు అన్నారు? పిల్లల కోసం కాదు. నేను షాక్ అయిపోయాను, అమ్మో బయట పడిపోతుంది నేను తాగుతున్నానని. అది ఎస్కేప్ చేయడానికి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసుకోలేక that is being projected on the child. So movies కూడా అదే. నాలో గిల్ట్ అండ్ షేమ్ ఉంది, అదే నేను మా పిల్లలకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాను. వై? Okay, there's a movie I'm watching, there is a sex scene going on. If it is age inappropriate, do not watch it in front of them. Yeah. Do not watch it when they are around. Don't try to shut it down. ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడుగుతారు విచ్ వన్ ఇస్ బెటర్? ఐ విల్ సే ఇఫ్ సంథింగ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఇస్ రన్నింగ్, unless it is really inappropriate, let it run. Okay. That is a better damage than shutting it off, because when you shut it off
or when you shoo them off, you are activating curiosity in them. ఓకే. And when you don't answer, respond to that curiosity, they will find their ways. That Okay. could be internet, that could They be will friends, ట్రై టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. that could be not so reliable sources of information. యా. పేరెంట్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ 1 year old కి పేరెంటే 30 year old కి కూడా పేరెంట్స్. సో Yes. జనరల్గా నేను చాలా మంది ఈవెన్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో చాలా మంది దగ్గర అబ్జర్వ్ చేసిన కంప్లైంట్ ఏంటంటే నార్సిస్టిక్ అబ్యూజ్ అనేది మెయిన్గా పేరెంట్స్లలో లైక్ వీళ్ళకి ఏం తెలియదు, వీళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళ లైఫ్లో ఏం చూడలేదు వీళ్ళు, అంటే ఏజ్ గ్రూప్ అయినా కూడా ఈవెన్ కిడ్స్ నుంచి ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ద ఏజ్, వీళ్ళకి లైఫ్లో ఏం తెలియదు, వీళ్ళ లైఫ్లో ఏం చూడలేదు, నాకేం తెలుసు, నాకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనే పేరెంట్స్ ఉంటారు. ఎస్పెషలీ మన కల్చర్లో ఇది చాలా ప్రెలవెంట్. పేరెంట్స్ ఇంటెన్షన్లో అక్కడ తప్పు లేదు. ఓకే. బికాస్ వేర్ ఆర్ దే కమింగ్ ఫ్రమ్? మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. వన్ ఆఫ్ మై అంకుల్స్ వాళ్ళు 13 Siblings. సిబ్లింగ్స్ Oh. ఆ జమానాలో. ఓకే. సో ఆ 13 సిబ్లింగ్స్ లో 4-5 అలాగే చచ్చిపోయారు. ఓకే. ఒకళ్ళు యాక్సిడెంట్ లో చచ్చిపోయారు, ఒకళ్ళు ఏదో రోగం వచ్చి చచ్చిపోయారు. ఆ మిగిలిన 7 సిబ్లింగ్స్ లో వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు అయ్యాయి, వాళ్ళు ఊరుల్లోనే ఉండిపోయారు. ఆ పిల్లలు పెరిగిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఓకే పొలాలు ఉన్నాయి, డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఫోకస్ లేదు, చెడిపోయారు ఫర్ సమ్ రీజన్. సో ఈ ఒక్క అతను అవుట్ ఆఫ్ దోస్ 13 సిబ్లింగ్స్ ఒక్క అతను మాత్రం హీ కేమ్ అవుట్, హీ జాయిన్ ఆర్మీ, చదివారు, ఆఫీసర్ అయ్యారు. వాళ్ళకి 2 మగపిల్లలు, ఒక అమ్మాయి పుట్టింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆయన లక్ష్యం ఒక్కటే, నా 12 మంది అమ్మ చెల్లెలు పిల్లలు ఎలా అయితే చెడిపోయారో నా పిల్లలు అలా చెడిపోవడానికి వీలు లేదు. ఆ ఇంటెన్షన్ చాలా స్ట్రాంగ్. యా. ఆ పిల్లలు ఈ రోజు చాలా పైకి వచ్చారు. ఓకే. హౌ ఎవర్ మీరు నార్సిసిస్ట్ చెప్పారు కదా, యా. అది వచ్చింది. అది ఎలా వచ్చింది? ఈ ఇంటెన్షన్ ఏదైతే ఆయన గోల్ పెట్టుకుని కూర్చున్నారో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేశారు. ఓకే. 3 పిల్లలు బాగా చదువుకున్నారు, బాగా పైకి వచ్చారు. ఓకే. బట్ అది ఫుల్ఫిల్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఆయన తీసుకున్న అప్రోచ్, దాట్ వాస్ ద ప్రాబ్లం. 99 out of 100 వస్తే 100 out of 100 ఎందుకు రాలేదు అని బెల్ట్ తో కొట్టేవాళ్ళు. యా. స్టిల్ దేర్ ఆర్ అట్లాంటి పేరెంట్స్ ఇంకా ఉన్నారు. స్పోర్ట్స్ ఆడి వచ్చాను డాడీ, ఇదిగోండి మెడల్ తెచ్చాను, మళ్ళీ కొట్టడం ఎందుకు? షూస్ ఎందుకు చెడిపోయాయి? యువర్ షూస్ ఆర్ టోన్. దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫైండ్ ఫాల్ట్, ఏదో ఒక మిస్టేక్ ఎక్కడ. సో నేను అనదలుచుకునేది ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఇంటెన్షన్ లో తప్పు లేదు, అప్రోచ్ చూసుకోవాలి. అది హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఉండాలి. అక్కడ మనకి అగైన్ సేమ్ థింగ్, ఆ షేమ్, ఆ గిల్ట్ అవి ఉండొద్దు. పిల్లలు దే హ్యావ్ టు ఫీల్ సీన్, హర్డ్, అక్నాలెజ్డ్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్. ఆ బిహేవియర్ ని, అప్రోచ్ ని చూసుకుంటే పేరెంట్స్ ఇంటెన్షన్ లో తప్పు అస్సలు లేదు. ఓకే. బేసిక్గా నార్సిస్టిక్ అబ్యూజ్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా మంది తెలియదు. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ దమ్? I again will I think give a disclaimer that I might not be professionally qualified to speak about it. నార్సిస్టిక్. Yes. Yeah. However, quite strong personal experiences. So basically ఈ నార్సిసిజం అనేది పుట్టుకతో రాదు. ఓకే. అది ఎలా వస్తుందంటే మనం పెరిగే వయసులో మనకి మెటీరియలిస్టిక్ నీడ్స్ మన పేరెంట్స్ మీట్ చేస్తున్నారు, ఓకే. కానీ ఎమోషనల్ నీడ్స్ మీట్ చేయట్లేదు. ఎమోషనల్లీ మనని కన్ఫ్యూజ్డ్ పెట్టారు. ఓకే. ప్రతి దానికి మనకి కండిషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ దోస్ కండిషన్స్ ఆర్ ఎమోషన్స్ రిలేటెడ్. ఓహో నువ్వు ఇచ్చేసావా, నేను మాట్లాడను. ఇచ్చేసావా, నీ మొహం ఇంకా చూడను. దే వెరీ డ్రాస్టిక్ ఎమోషనల్ బిహేవియర్స్. అండ్ చాలా చిన్న ఏజ్ లో కొంతమంది పిల్లలు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ని బాగా డీప్ గా ఫీల్ అవుతారు. ఓకే. సో అలా డీప్ గా ఫీల్ అయ్యే పిల్లలు వాళ్ళకి ఆ స్టేజ్ లో అర్థం కాదు, నేను ఎవరికి అక్కర్లేదా, నేను ఎవరికి అవసరం లేదా, అసలు నా ఐడెంటిటీ ఏంటి. వాళ్ళు చాలా డీప్ గా ఆలోచిస్తారు. కోపం వస్తుంది, అరవలేరు. బాధ ఉంటది, చెప్పలేరు. ఇన్ దేర్ ఓన్ కన్ఫ్యూజన్ వాళ్ళకు వాళ్ళే చాలా డీప్ గా ఫీల్ అయిపోయి అది ఒక కండిషనింగ్ అయిపోద్ది. అండ్ దాట్ కండిషనింగ్ బికమ్స్ అ పర్మనెంట్ కండిషనింగ్. ఒక నార్సిసిస్టిక్ పర్సనాలిటీ అందరికీ ఉంటుంది, అయితే అది 1-2 పాయింట్స్ ఉంటుంది. ఎలా క్యాన్సర్ సెల్స్ అందరి బాడీస్ లో ఉంటాయి. ఇట్ ఓన్లీ బికమ్స్ అన్ ఇష్యూ వెన్ ఇట్ బికమ్స్ మోర్ దెన్ అ సర్టన్ కౌంట్. నార్సిసిజం అనేది కూడా అదే. ఆ ట్రేట్స్ చాలా మందిలో ఉంటాయి, కానీ అది ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయి అనేది ఇట్ విల్ డిసైడ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నార్సిసిజం ఇస్ దాట్ అండ్ హౌ
relevant it is. చాలా మంది హౌసెస్లో చాలా మంది పేరెంట్స్ కంపారిజన్, వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అబ్బాయికి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయి నీకెందుకు రాలేదు, ఇట్లాంటి చాలా చేస్తూ ఉంటారు, ప్రెజర్ పెట్టడం పిల్లల్ని. సో హౌ యూ విల్ సీ దట్? అస్సలు చేయకూడదు. అండ్ ఇప్పుడు అది పని చేయదు. థ్యాంక్ఫుల్లీ, ఐఎమ్ సెయింగ్ థ్యాంక్ఫుల్లీ. వై? ఒకప్పుడు వన్ వే ట్రాఫిక్ ఉండేది. ఓన్లీ పేరెంట్స్ మాట్లాడేవాళ్ళు, పిల్లలు మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు. ఈ జెన్జీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇఫ్ యూ సే దిస్ యువర్ చైల్డ్ విల్ సే నేను కూడా ఆ స్కూల్కి వెళ్ళాలనుకున్నాను, పంపిస్తావా? సో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. అది ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ద జనరేషనల్ చేంజ్. టుడేస్ పేరెంట్స్ దే కెనాట్ సే దోస్ థింగ్స్. బేసిక్గా మనం చూస్తే అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ టీనేజర్స్ ఈజీగా చెడిపోతారు. ఇంటర్నెట్ ఎవ్రీవేర్. ఐసా రిలేటివ్స్ లో లైక్ 6th 7th క్లాస్లో వాళ్ళు అప్పట్లో ఇంటర్నెట్స్ లేకపోతుండే, ఇంటర్నెట్ షాప్కి వెళ్ళి ఫోన్ చూసేది అనమాట. సో చెడిపోవడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. యాజ్ యూ సెడ్ లైక్ హౌ ద పేరెంటింగ్ షుడ్ బి కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. సో ఇది చెడిపోవటం అనే వర్డ్ ఎవరు ఇచ్చారు? జస్ట్ బికాస్ అ చైల్డ్ ఈస్ వాచింగ్ పోర్న్ విచ్ మీన్స్ ద చైల్డ్ ఈస్ చెడిపోతున్నాడు ఆర్ చెడిపోతుంది అనేదే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను నా బయాలజికలీ ఐఎమ్ గ్రోయింగ్, my curiosity is increasing, I need information. Information is not available, my environment is not willing to speak to me about it. Even by mistake if I open my mouth, I have been made to feel shame. Then what choice do I have? In a safe space I can pay money, I can go and sit in front of a computer and watch. That's the only option I have. అయితే దాంట్లో తప్పే ఉంది. వాచింగ్ porn, indulging in masturbation, why are these such a taboo? Parents are thinking from the limitation of their age. 17 years లో నేను ఎలా ఉన్నాను, అబ్బా నాకు ఏమీ తెలియదు. ఇవాళ 17-year-old is very different from that 17-year-old. Okay. They know everything. For all you know, they have done everything. నేను మీకు కథలు చెప్తాను, నేను బుక్ రాయగలను. The number of children who come out, go to public washrooms and change their dresses. According to their parents, they are at their friend's house. They are in a pub. But I am telling you, what is wrong with that? What is wrong is your own behavior. Why are you not able to create a conducive environment where your child can speak their truth? ఒకవేళ వాళ్ళు నిజంగా డేంజర్లో ఉన్నారు, the only children who will approach the parents is the parents who give them space. ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్పాను, మా ఫ్రెండ్ చెప్పింది కదా, అలా ఎలా చెప్తావు, ఐడియాస్ ఇస్తున్నావు కదా. I said no, I am not fooling myself. I am completely aware what a 17-year-old knows today and what a 17-year-old does. I don't want to regret tomorrow if she becomes pregnant and she doesn't know what to do about it. If అనేది ఉంది అక్కడ. నేను ఇది చెప్పాను ప్రికాషన్ వాడు, ఛాన్సెస్ ఆర్ షీ మైట్ యూస్ ప్రికాషన్. నేను ఇది చెప్పాను, ఒకవేళ ప్రెగ్నెంట్ అయితే విదిన్ 3 months అబార్షన్ అవ్వకపోతే అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. అది వచ్చి నా కూతురుకే కాదు, బికాస్ ఐ ఎంపవర్డ్ హర్ విత్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. If something like this happens in her friend circle, also this information will be useful. తను చెప్తుంది, అరే ఏది చేసినా 3 months లోపల చెయ్యాలి, తర్వాత చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది, లీగల్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, మెడికల్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ బై ఎంపవరింగ్ మై చైల్డ్, ఐఎమ్ నాట్ లిమిటింగ్ ఇట్ టు మై చైల్డ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో. ఓకే, బేసిక్గా మీరు ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా స్టిల్ నాకు యాక్సెప్టబుల్ అనిపించట్లేదు మీరు చెప్పిన ఆన్సర్. ఏం యాక్సెప్టబుల్ అనిపించట్లేదు? స్టిల్ ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఆ థాట్ ఏం లేని వాళ్ళకి, అంటే పీపుల్ లైక్ మీ ఫీల్ అంటే నేను చాలా మంచివాడిని అట్లాంటివి చేయను అనే థాట్ నాకు ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ మై ఫాదర్ ఆర్ మదర్ టెల్స్ మీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్, ఐ విల్ థింక్ అరే ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాలి కదా, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనే థాట్లో ఉంటారు కదా అని అంటుంది. రైట్, లెట్స్ గో టు ద కోర్ ఆఫ్ దిస్ థాట్. ఓకే, సో మీరన్న ప్రకారంగా why are you not indulging is because your parents will get hurt. Okay, it does. Okay, సో ఇప్పుడు పేరెంట్స్ నేను హర్ట్ అవ్వనురా, గో అహెడ్ అని చెప్పినట్టుగా మీకు అనిపిస్తుంది. Okay, దట్స్ వై యూఆర్ థింకింగ్ ఓకే నౌ దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ మీ. బట్ దానికి డీపర్ అర్థం ఏముంది? మీరు బ్రతికేది మీ పేరెంట్స్ ని సంతోషపెట్టడానికి. నేను ఎందుకు ఏం చేయట్లేదు, సపోజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ సమ్ అదర్ బిజినెస్ ఐ వాంట్ టు ట్రై. మా పేరెంట్స్ ని బాధ పెట్టొద్దు, మా పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు అని నేను అది చెయ్యట్లేదు. ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ వెళ్ళు ట్రై చేయి,
అని నేను ట్రై చేస్తున్నాను. సో అక్కడ బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దట్ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ యువర్ డిసిషన్స్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, Yes. యు ఆర్ నాట్ లివింగ్ ఫర్ యువర్ సో సెల్ఫ్. బేసిక్గా ఈ టాపిక్ వచ్చిందంటే బేసిక్గా 90% ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ కిడ్స్ ఆర్ సన్ డాటర్ ఎవరైనా కూడా దే ఆర్ లివింగ్ ఫర్ దేర్ పేరెంట్స్. సొసైటీ కోసమే బతుకుతున్నారు, వాళ్ళకి నచ్చినేం చేయట్లేరు, పేరెంట్స్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి బతుకుతున్నారు. అలా కూడా లేదు, ఇప్పుడు కాలం మారింది. ఇప్పుడు మారింది అంటే జనరల్ పేరెంట్స్ ని బాధ పెట్టొద్దని దే ఆర్ యాక్టింగ్ అ సర్టన్ వే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ వాళ్ళు చేసేది and చేస్తున్నారు. still going ahead and doing what they want to do. I'm telling you that is very dangerous, Yeah. because మీ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అ పేరెంట్ వాళ్ళకి యూజ్ అవ్వాలంటే మీకు వాళ్ళకి ఆ ఛానల్ ఓపెన్ ఉండాలి. Yes. మీరు అథారిటీతో భయంతో ఆ ఛానల్ ని క్లోజ్ చేసేస్తే మీకు కావాల్సినట్టుగా అనుకూలంగా మీ ముందు వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు నిజంగా చేయాల్సింది వెళ్ళి చేసేటప్పుడు హెల్ప్ అవసరం ఉంటే, అడ్వైస్ అవసరం ఉంటే మీ దగ్గరికి రారు. Okay. So generally you are speaking about your daughter కదా, can you tell us about your parental journey? So when my daughter started turning toddler, I think అప్పటి నుంచి నేను కొంచెం కాన్షియస్ పేరెంటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను. Okay. కొన్ని నాకు తెలియకుండా చేసినవి they turned out to be great moves, and today I actually tell parents, why don't you try this? Mm-hmm. So కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీతో షేర్ Yeah, చేస్తాను. please. నైట్ టైం బెడ్ టైమ్ స్టోరీస్ అని చెప్తారు, Hmm. ఏవో కథలు చెప్తారు. అవును. నేను చెప్పాను ఒక 5-6 months నేను చదివిన చందమామ అవన్నీ చెప్పాను. తర్వాత ఆ కథలు అయిపోయాయి. అండ్ ఐ యూస్ టు కమ్ హోమ్ టైర్డ్, బట్ బై దెన్ ఐ హ్యావ్ పుట్ దట్ హ్యాబిట్ టు హర్, బెడ్ టైమ్ స్టోరీ. Mm-hmm. సో నాకు ఒక రోజు నేను మార్నింగ్ నుంచి తను చేసిన పనులు చాలా డిసప్పాయింటింగ్ గా ఉన్నాయి. ఐ వాజ్ స్టిల్ థింకింగ్ హౌ డు ఐ కన్వే టు హర్, బికాస్ అది కన్వే చేసే వయసు కాదు. అలా అని ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ టు లెట్ హర్ నో దట్ ఓకే that's not a behavior I am encouraging. ఆ రోజు నైట్ షీ వాజ్ హార్డ్లీ మేబీ 3 years old, Mm-hmm. అండ్ నేను ఆ ఇన్సిడెంట్ ని ఒక థర్డ్ పార్టీ స్టోరీగా కన్వర్ట్ చేసి Mm-hmm. ఐ షోడ్ హర్ అ మూవీ ఆ Okay. స్టోరీలో. Okay. సో ఆ బాబు సిమిలర్ ఏజ్ అలా బిహేవ్ చేస్తే వాళ్ళకి అమ్మకి ఎలా అనిపించింది, Okay. వాళ్ళ నాన్నకి ఎలా అనిపించింది, Mm-hmm. అది డిఫరెంట్ గా చేసుంటే ఎలా ఉండేది, ఆ బాబుకి ఎలా అనిపించుంటుంది, అలా అనిపిస్తే కదా అలా చేశాడు, పేరెంట్స్ వేరేగా బిహేవ్ చేసుంటే. సో ఐ హ్యావ్ వోవెన్ అ స్టోరీ అరౌండ్ దట్ ఇన్సిడెంట్, Okay. అండ్ ఆ రోజు బెడ్ టైమ్ స్టోరీ అదైంది. Mm-hmm. ఐ సా ద లుక్ ఆన్ మై డాటర్స్ ఫేస్. అది ఇలా ఫుల్ మునిగిపోయి ఏదో మూవీ చూస్తున్నట్టుగా షీ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, అండ్ షీ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ ఇట్. సంథింగ్ షిఫ్టెడ్ ఇన్ మీ దట్ డే. ఐ Okay. వాజ్ లైక్ ఓకే, దిస్ ఇస్ వర్కింగ్. Mm-hmm. సో నేను ఆ రోజు నుంచి మోస్ట్లీ ఒక వీక్ లో 7 days ఉంటాయి, ఒక 2-3 days నేను యాక్చువల్ స్టోరీ బుక్స్, ఫెయిరీ టేల్స్ అవి చెప్తే, ఏ రోజైతే ఇలాంటిది ఏదో జరిగిందో ఐ యూస్ టు వీవ్ ఇట్ ఇంటూ అ స్టోరీ అండ్ టెల్ హర్, Mm-hmm. and that worked beautifully. Okay. Because all the lessons went to her without me targeting her. Mm-hmm. నువ్వు ఇది చేసావు, నువ్వు తప్పు చేసావు, నువ్వు అది అనకుండానే ఫ్రమ్ అ థర్డ్ పర్సన్ పర్స్పెక్టివ్ ఐ మేడ్ హర్ సీ వాట్ దట్ క్యారెక్టర్ వాజ్ డూయింగ్. Okay. Did she like what the character was doing? And I asked her, how could that character would have behaved differently? Okay. ఇది ఒక 3-4 years పనిచేసింది. సెకండ్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు when I was telling the story, she said, "Amma, this is me, right? I did this." I was like, okay, purpose solve అయింది, ఇంతవరకు ఈ టూల్ పనిచేసింది, ఇంకా now she is fully aware. Mm-hmm. I stopped using that. That was one. Another major transition happened when she was turning a teenager. Typically అప్పుడు నాకు అంత అవేర్నెస్ లేదు, అంత నాలెడ్జ్ లేదు, Mm-hmm. అండ్ అప్పటి వరకు ఉన్న గుడ్ గర్ల్ సడన్లీ చాలా చేస్తుంది, బ్యాడ్ గర్ల్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, నాకు ప్రిక్ అవుతుంది, అమ్మో నన్ను అంటారు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పేరెంటింగ్ హ్యాస్ షీ డన్. సో ఐ యూస్ టు ట్రై టు కంట్రోల్ హర్ బిహేవియర్. అది ఇంకా రిబెల్ అవడం, నేను ఇంకా అరవడం, ఆ సైకిల్ అలా స్టార్ట్ అయిపోయింది. Mm-hmm. Until I read this book by Ken Blanchard. It's called Whale Done, WHALEDONE. Okay. సో ఆ బుక్ ఏం చెప్తుందంటే, ఆర్లాండో సీ వరల్డ్ లో ద ట్రైనర్స్ ట్రైన్ ద కిల్లర్ వేల్స్. Okay. సో కిల్లర్ వేల్స్ ని వాళ్ళు ఎలా ట్రైన్ చేస్తున్నారు, భాష లేదు, వెరీ డేంజరస్. అండ్ దట్ బుక్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ బేసికలీ వన్ అప్రోచ్, విచ్ ఇస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ గోచా, అదిగో తప్పు చేసావు, ఓ ఐ గాట్ యూ డిడ్ దట్ మిస్టేక్, దాట్ ఈస్ రాంగ్, ఆ అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వకుండా
రివర్స్ చేయండి దాన్ని. ఓకే. So you start doing a well done approach. Actually, it means well done because they are using killer whales. They call it well done. ఓకే. So as a parent, you shift your approach from gotcha, caught you to well done. Can So you what are we explain with doing? an Yeah, example? of course. So my child, she finished her breakfast and she's gone and kept her plate. She's rinsed her plate with water and kept it there. Mhm. Now that's a custom in our house. We do it every day. Mhm. Nothing special. ఓకే. But after I read this book, I said, wow, I so appreciate you doing this. Mhm. కొన్ని రోజులు దానికి కొత్తగా సడన్ గా మమ్మీకి మెంటల్ ఎక్కిందా అని అనిపించింది. షీ డెంట్ క్లీన్ హర్ బెడ్. వన్ డే షీ వెంట్ టు స్కూల్. ఇంటికి ఇంకా ఎంటర్ కూడా అవ్వలేదు. మా సారీ మా ఐ ఫర్గాట్ ఐఎమ్ సో సారీ. అదే ఇట్స్ ఓకే, డైజెస్ట్ అవ్వలేదు. అరే ఇప్పటి వరకు అలా అరిచేయాల్సిందే, ఖర్చేయాల్సిందే, ఏంటి ఏమీ అనలేదు, ఇట్స్ ఓకే అంటుంది, నవ్వుతా అంటుంది, పైగా డిజర్ట్ ఇచ్చింది, కస్టర్డ్ చేసి పెట్టింది. సీరియస్లీ, యు నో షీ స్టార్టెడ్ బికమింగ్ కామర్ అండ్ కామర్. సెల్ఫ్ డౌట్ లోకి వచ్చేసింది. Maybe I did something very wrong that my mother is actually giving me a silent treatment. ఆ టైంలో నన్ను నాలో ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది. So I was taking time to shift my approach from gotcha to well done. So నా కన్ఫ్యూజన్ లో నేను ఉండి I stepped back, I slowed down. But how was she taking it? నేనేదో తప్పు చేశాను, మా మమ్మీ నాకు సైలెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంది. ఇది ఒక 6 months జరిగింది. బట్ gradually she asked me, have I done something wrong? Are you angry on me? Okay. I said, no beta, I'm not angry on you. Okay. I'm working on myself. Okay. And I'm not angry on you. However, does it disappear just because I say that? No. Okay. But my consistent actions, నేను ఒకరోజు అరిచి ఇంకొక రోజు అరవకుండా ఉంటే తను కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. 6 months గ్రాడ్యువల్లీ ఇంకా మమ్మీ ఆ గాట్ యూ అప్రోచ్ మానేసింది. ఆ గాచా అప్రోచ్ అస్సలు నేను చూడలేదు 6 months లో, ఒక్కసారి కూడా చూడలేదు. బట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ అ న్యూ అప్రోచ్. నేను ఏ చిన్నది చేసినా మమ్మీ ఈజ్ అక్నాలజింగ్ ఇట్. షీ సెయింగ్ వెల్ డన్. ఇది నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు. బట్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దాట్ బికేమ్ అ న్యూ నార్మల్. ఓకే. సో దాట్ ఐ చేంజ్డ్. నా బిహేవియర్ చేంజ్ అయితే ద వే మై టీనేజర్ బిహేవ్స్ ఆల్సో చేంజ్డ్. పేరెంట్స్ గొడవ పడుతూ ఉంటారు ఇంట్లో. చిన్నప్పుడు 1 year 2 year old కిడ్ ముందు కూడా దే డోంట్ కేర్ వాట్ ద కిడ్ చూస్తున్నారా, వాచింగ్ నాట్ అనేది గొడవ పడుతుంది. అట్లాంటి పేరెంట్స్కి మీరు ఎట్లాంటి అడ్వైజ్ ఇస్తారు? ఒక గొడవే కాదు, చాలా జరుగుతాయి. పేరెంట్స్ డ్యూ టు షార్టేజ్ ఆఫ్ స్పేస్ సమ్టైమ్స్ వాళ్ళ భయానికి, for whatever reason, they make their toddlers sleep with them. And they think, okay, now the toddler is asleep. They have sex in the same room. And they're like, veelakem ardham avutundi. The mother is changing her clothes in front of her 4-year-old, 5-year-old boy. What are you doing? I'm not sure. నేను ఒక pediatrician అడిగితే ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అన్నట్టు అన్నారు. బట్ స్టిల్ it is definitely a problem. But not every child of that age understands what is happening. Okay. కానీ ఆ 1000 మంది పిల్లల్లో ఒక్కళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతారు. ఓకే. మోర్ సెన్సిటివ్, హైపర్ ఇంటెలిజెంట్, హైపర్ అవేర్. వాళ్ళెవరో మనకు తెలియదు కదా. Yes, exactly. If that 1000th child is my child and that child is getting traumatized by your behavior, we don't know. Okay. So generally maybe పిల్లలకి అర్థం కాకపోయినా 1000 వదిలేయండి, ఈవెన్ 1,00,000 మంది పిల్లల్లో if one child gets affected, how do you know that's not your child? Yes. And ఇది అంత ట్రామాటిక్ గా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవసరం లేదు. బౌండరీస్ బిల్డింగ్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక మగ పిల్లాడి ముందు ఒక అమ్మ తల్లి బట్టలు మార్చుకుంటుందంటే ఇట్ బికమ్స్ అ నార్మలైజ్డ్ బిహేవియర్ ఫర్ దట్ బాయ్. ఇప్పుడు రేపు వెన్ హీ ఈస్ విత్ హిస్ వైఫ్, ఆ వైఫ్ పెరిగిన ఇంట్లో ఇఫ్ బౌండరీస్ ఆర్ వెరీ హై, ఇలా మార్చుకోకూడదు, దాట్స్ యువర్ ప్రైవేట్, గో టు యువర్ రూమ్ అండ్ చేంజ్, అలాంటి కల్చర్ లో పెరిగిన ఆడపిల్లకి ఇలాంటి అబ్బాయితో పెళ్లి అయితే ఈ అబ్బాయికి అది ఈగో ఇష్యూ అయిపోతుంది. ఏంటి నీకేంటి ప్రాబ్లం, నా ముందు బట్టలు మార్చుకోవడానికి ఏంటి ప్రాబ్లం? వై దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ద మదర్ నార్మలైజ్డ్. మాటలేమీ లేవు అక్కడ, కానీ ట్రైనింగ్ అయిపోయింది. నౌ దట్ బాయ్ ఈస్ కండిషన్ దట్ if you love me, then you should not have a problem changing in front. If you're not changing in front of me, which means you don't respect, you doubt my character. అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోతుంది. అది స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ? ఆ అబ్బాయి 3 years 4 years 5 years అప్పుడు
సో అలా చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. Mm. ఎక్స్ట్రీమ్ ఎఫెక్ట్స్ అవసరం లేదు. ఓ నేను ట్రామటైజ్డ్ అయిపోయాను, ఇంకా నేను జీవితంలో ఎప్పుడు సెక్స్ చెయ్యను, అలా ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉండకపోవచ్చు, ఎక్కడో ఉంటాయి. కానీ తెలియకుండా చిన్న చిన్నవి చాలా జరుగుతున్నాయి. ఆ చిన్నవి పెద్దయ్యాక రిలేషన్షిప్స్ లో కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు గొడవకి చెప్తాం, మీరు అన్నారు గొడవ పడుతున్నారు. చాలా మంది పేరెంట్స్ వాళ్ళకి స్పౌస్ తో పడట్లేదు, ఉంటారు. ఎందుకు ఉంటున్నారంటే పిల్లల కోసం. నేను చేశాను ఆ తప్పు చాలా Okay. సంవత్సరాలు. ఏంటంటే ఇంకా నా జీవితం అయిపోయింది, నేను పిల్లల కోసం బ్రతకాలి, పిల్లలకి అమ్మా నాన్న ఇద్దరు అవసరం, ఫ్యామిలీ అవసరం, ఇది అవసరం, అది అవసరం. మా అమ్మాయే ఓపెన్ గా నాకు చెప్పింది, ఇఫ్ యూ వుడ్ హావ్ వాక్డ్ అవుట్ ఎర్లియర్ మై లైఫ్ వుడ్ హావ్ బీన్ బెటర్. టుడే ఐ షేర్ అ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ విత్ మై ఫాదర్ and my mother separately. I've never been so happy. I've never felt so secure. When both of you were together, my life was hell. Your daughter too? My daughter told. My daughter told express because we give her the space to talk. Okay. Children never get to express. Yes. So the biggest myth is that if two people are not having a happy marriage and they are still living under one roof because of their kids, that is the biggest lie they are telling themselves. What they are avoiding is working on their issue. Sort it out. Do things. Go to a counselor. Go to a coach. Understand what is wrong with your marriage. Understand what the man needs to work on himself, what the woman needs to work on herself. What do they need to work on? Both of them need to work in terms of relationships. ఆ పని అంతా చేయకుండా దాన్ని పక్కన పెట్టేసి మేము ఎలా ఉన్నామో అలాగే కొట్టుకుంటాము, ఏడుస్తాము, అరుసుకుంటాము, మాట్లాడుకోము, అంత నెగటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ పిల్లలకి ఇస్తూ ఐఎమ్ డూయింగ్ అ ఫేవర్ ఆన్ మై చైల్డ్ అంటారు కూడా. కలిసి ఉంటుందాం అంటే ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి. పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక అంటారు కూడా, అరే నా జీవితమే నీకు ఇచ్చేసాను. ఎవరు ఇవ్వమని చెప్పాడు? దాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్, దట్స్ నాట్ యువర్ చైల్డ్స్ ప్రాబ్లమ్. చైల్డ్ ఎంగేజ్ లో ఉన్నప్పుడు లైక్ 8 years 7 years ఉన్నప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ డైవర్స్ తీసుకుంటే కూడా ఆ ఎఫెక్ట్ కూడా పడుతుంది కదా కిడ్. హీ ఆర్ షీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. అప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడంటే మీ యువర్ డాటర్ ఇస్ ఎల్డర్, షీ ఈస్ అవేర్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. కాన్వర్సేషన్స్. మా మమ్మీ నాకు పీరియడ్స్ అప్పుడు నేను 4th standard లో ఉన్నాను, మా చెల్లి 3rd standard లో ఉంది. ఓకే. ఆ టైంలో ఆ జమానా గురించి మాట్లాడుతున్నా, టాకింగ్ అబౌట్ లైక్ 45-40 years బ్యాక్. మా మమ్మీ మా ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి, ఆడదానికి పీరియడ్స్ అనేది అవుతుంది, ఏదో ఒక రోజు మీకు సడన్ గా అండర్వేర్ మీద బ్లీడింగ్ కనిపిస్తుంది, కొంచెం పొట్ట నొప్పి ఉండొచ్చు, కొంచెం కళ్ళు తిరుగుతాయేమో, అలా అయినప్పుడు భయపడాల్సిన పని లేదు, అది నార్మల్. స్కూల్లో ఉంటే లేడీ టీచర్కి వెళ్ళి చెప్పండి, ఇంట్లో ఉంటే నాకు వచ్చి చెప్పండి. సో ఆ కమ్యూనికేషన్ మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు. సడన్ గా ఎందుకు అవుతుంది? ఆ సడన్ అనేది ఎందుకు అవుతుందంటే మనం ఆ కల్చరే బిల్డ్ చేయలేదు. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి సడన్, నథింగ్ ఈజ్ సడన్. 8 years అబ్బాయి అమ్మాయికి మీరు డివోర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే it is not a sudden thing. It should not be a sudden thing, which means you have dismissed their existence in your family. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, నేను ఏ రోజైతే నాకు డివోర్స్ అయిందో, మా చెల్లి వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు, 13 years ఒక బాబు, అప్పుడు 7 years ఇంకొక బాబుకి. మా చెల్లి చెప్పింది, నువ్వు ఎలా చెప్తావో చెప్పు, బికాస్ దే ఆర్ యూస్ టు ద మ్యాన్ ఆల్సో. సో నేను చెప్పాను, పెద్దవాడికి ఎలా చెప్పాలో వాడికి సెపరేట్లీ చెప్పాను. నానా, వీవ్ బిన్ మ్యారీడ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్, చాలా ట్రై చేసాము, వీఆర్ నాట్ హ్యాపీ, అక్క ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ, అండ్ నౌ వీ హవ్ డిసైడెడ్, వీ హవ్ గోట్ డివోర్స్. అర్థమవుతుంది అంటారా మీరు చెప్పేది? అంటే నేను మీకు ఇప్పుడు 2 minutes లో చెప్తున్నాను కదా, నేను 45 minutes లో చెప్పాను. సో ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. Treat them like adults. Treat them for who they are. That's the first step. Why am I dismissing that a 13-year-old is not old enough to understand this? Akkade dismissal undi, assumption undi. But I will choose to treat them with dignity and respect as individuals. A 13-year-old is grown up enough to have a certain kind of conversation. చిన్నవాడికి ఎలా చెప్పాను, నేను 7 years old. అయితే నేను పెద్దవాడికి చెప్పేటప్పుడు చిన్నవాడికి కొంచెం టైం తర్వాత చెప్దాం నాన్న అని చెప్పాను. పెద్దవాడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా? పెద్దమ్మా, టెల్ హిమ్, హీ విల్ అండర్స్టాండ్, హీ నోస్, టెల్ హిమ్. అండ్ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ వెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్. అఫ్ కోర్స్ పెద్దవాడికి చెప్పినట్టు 45 minutes చెప్పలేదు. నేను చెప్పాను, నాన్న ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ థింగ్ బట్ నాట్ సో మచ్ ఇన్ డెప్త్, బట్ నథింగ్ చేంజెస్ ఫర్ యూ. హీ ఈస్ స్టిల్ యువర్ అంకుల్, ఐఎమ్ స్టిల్ యువర్ ఆంట్, Manuvakka is the same. Nothing changes. What has changed is my relationship with him. That's all. Nothing else has changed. So నేను ఆ కంఫర్ట్ ఇచ్చాను.
అదెప్పుడు వస్తుంది కంఫర్ట్? నాలో నాకు కంఫర్ట్ ఉంటే నేను ఇంకొకళ్ళకి ఇవ్వగలను. ఓన్ పేరెంట్స్ అయితే ఆబ్వియస్లీ ఫాదర్ ఏమంటారు అవసరం ఎంత ఉంటుందో మదర్ అవసరం కూడా అంతే ఉంటుంది ఫ్యామిలీలో టు స్టే టుగెదర్ అంటే ఇన్ దిస్ డైలీ లైఫ్. సో దాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు కిడ్స్? షూర్. సో ఇది ఫాదర్, మదర్ అనేది టైటిల్ గాదు. వాళ్ళకి టైటిల్ అవసరం లేదు. ఆ రోల్ అవసరం. తండ్రిగా ప్లే చేయాల్సిన రోల్ మీరు చేయలేకపోతుంటే, మీరు ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమ్ చేసి వచ్చి మీ వైఫ్‌ని కొడతంటే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫాదర్ రోల్ ఇస్ థాట్? అవసరమా ఆ తండ్రి? అటు అమ్మని డ్యామేజ్ చేస్తున్నాడు, ఇటు పిల్లల్ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నాడు, ఇంటినే డ్యామేజ్ చేస్తున్నాడు. అలాంటి తండ్రి అవసరమా? సేమ్ విత్ విమెన్. చీటికి మాటికి బాక్స్ సర్దుకుని వెళ్ళిపోతారు, సైలెంట్ ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టేస్తారు. అవసరమా అలాంటి తల్లి పిల్లలకి? సో బేసికలీ ఇక్కడ ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. అమ్మా నాన్న అవసరం, కానీ అమ్మా నాన్న అనే టైటిల్స్ కాదు అవసరం, అమ్మా నాన్న అనే రోల్స్ అవసరం. సో ఆ మనిషి ఆ టైటిల్ ఉంచుకుని కూడా అలా బిహేవ్ చేయట్లేదంటే ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ మోర్ హార్మ్, ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ డ్యామేజ్. సో బెటర్ నాట్ టు హ్యావ్ దెమ్. సో మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఏ చిన్న గొడవ అయినా కూడా డైవర్స్ తీసుకోండి అనే కాన్సెప్ట్లో చెప్తున్నారు. సో నాట్ ఎట్ ఆల్. యా అంటే జస్ట్ మై అండర్స్టాండింగ్. యా No, if it sounded like that, it shouldn't have. ఓకే. However, what I am intending to say is there are two extremes. One is చిన్న గొడవ అయితే ఇంకా డివోర్స్ తీసేసుకోవాలి. సెకండ్ ఇస్ ఎంత గొడవ అవుతున్నా దాని గురించి ఏం చేయొద్దు. వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ద రాంగ్ థింగ్స్. గొడవ అవుతుందంటే వై ఆర్ చిల్డ్రన్ బికమింగ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్? అరే నేను వీళ్ళ కోసం ఉంటున్నాను, వీళ్ళ కోసం చేస్తున్నాను, వై ఆర్ యూ డ్రాగింగ్ ద కిడ్స్ ఇన్ బిట్వీన్? గొడవ అవుతుందంటే ఎందుకు గొడవ అవుతుంది ఆలోచించాలి. అండ్ టుడే థ్యాంక్ఫుల్లీ there are so many avenues, there are so many people you can approach for help. You can go for couple counseling, you can go for individual coaching. There are so many modalities. ముందు ఇవన్నీ లేవు. సో బట్ వీఆర్ లైక్ నా గురించి నేనేం చేయను, నేనైతే కరెక్ట్, తప్పంతా వేరే వాళ్ళల్లో ఉంది. సో ఐ వాస్ రెఫరింగ్ టు ద పాయింట్ దట్ your child, if given a choice between two unhealthy parents living in the same house and giving a negative environment to the child versus a child whose parents are divorced and the child is now healthily living with one parent, the second option is better. Single parent, a healthy environment is much better than both parents negative environment. That's what I intend to say. బేసిక్గా టాక్సిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి. ఎగ్జాక్ట్లీ. పేరెంటింగ్ టాపిక్లో ఏజ్లో పేరెంట్స్ ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి కిడ్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? సో ఒక స్టోరీ చెప్తాను. సద్గురు ఐ థింక్ హ్యాస్ నరేటెడ్ దిస్ స్టోరీ అండ్ ఇట్ స్టేడ్ విత్ మీ. ఓకే. బేసికలీ పేరెంటింగ్ కెన్ బి ద వే యూ డూ గార్డెనింగ్. ఓకే. జస్ట్ బిఫోర్ స్పీకింగ్ నేను అల్లు అర్జున్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఏదో చూసాను అనమాట. యువర్ చైల్డ్ విల్ లెర్న్ బై వాచింగ్ యూ, నాట్ నువ్వేం చెప్తావు విని నేర్చుకోరు, నేను చూసి నేర్చుకుంటాను. 100%. అండ్ అది వాచింగ్కే లిమిటెడ్ కాదు, వాళ్ళు ఎనర్జెటికలీ పిక్ చేస్తారు. నేను ఇక్కడ కుమిలిపోతున్నాను, నేను బాధలో ఉన్నాను, నేను కోపంగా ఉన్నాను, లేదు నాన్న అంత బాగానే ఉంది, అంత బాగానే ఉంది, బాగానే ఉంది, బాగానే ఉంది. ఆ బాగానే ఉంది అనేది దే డోంట్ పిక్, దే పిక్ యువర్ ఎనర్జీ. అండ్ ఇట్స్ అ సైన్స్. వాయిస్ మాడ్యులేషన్లో చెప్తారు, సపోజ్ I'm saying something like, I love you. Now, what are you picking out of what I'm saying? Do you feel I love you? No. What are you picking? You're feeling she hates me or she's angry, she's being aggressive. Why? The words I used is, I love you. Similarly, parents arustaru. Can you please listen to me? What are they doing there? A please ki emanna ardham unda? అరే అంత అరిచి అంత నెగిటివ్గా అంత ఖచ్చితో చెప్తున్నారు, ప్లీజ్కి వాల్యూ లేదు అక్కడ. సో దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దట్. ఓకే. ద కిడ్స్ డోంట్ రిసీవ్ వాట్ యూ సే, ద కిడ్స్ రిసీవ్ వాట్ దే పిక్. ఓకే. గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ ఏజ్ వైజ్గా. ఎస్. అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద స్టోరీ. సో బేసికలీ ఒక సీడ్ మనం వీఆర్ ఇంటెండింగ్ టు గ్రో అ ట్రీ, సీడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ సీడ్ని జర్మినేట్ చేయడానికి ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ డూయింగ్. ఆ సీడ్కి మనం ప్రాపర్గా సాయిల్ చూస్ చేయాలి, సో చేయాలి, కొంచెం ఎంత వాటర్ కావాలి, ఎంత సన్లైట్ కావాలి, అదంతా మనం యాక్టివ్గా చూసుకోవాలి. అప్పుడు అది సాప్లింగ్ టర్న్ అవుతుంది.
ఆ సాప్లింగ్ స్టేజ్లో మనం ఇంకా జాగ్రత్త పడాలి. ఎందుకు? ఆవులు, తర్వాత ఈ గోట్స్, బర్రెలు అవంతా తిరుగుతూ ఉంటే అవి తినేస్తాయి. లేదంటే కుక్కలు వెళ్తూ ఉంటే కుక్కలు తొక్కేస్తాయి. సో మనం కేర్ఫుల్గా ఫెన్స్ బిల్డ్ చేసి సాప్లింగ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. అలాగే ఆ స్టేజ్ కూడా చాలా డెలికేట్. ఆ స్టేజ్ వచ్చేసి మన పిల్లలకి టాడ్లర్ స్టేజ్. ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా డెలికేట్ ఉంటారు. ఓకే. పడితే తొందరగా బోన్స్ ఇరిగిపోవటం, హ్మ్. లేదంటే వాళ్ళకి తెలీదు. పరిగెత్తుకుంటా ఇక్కడ కొట్టేసుకుంటారు, అక్కడ కొట్టేసుకుంటారు. డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్‌లు ఎక్కువుంటాయి. ఓకే. సో అందుకనే మనం ఎక్కువ జాగ్రత్త పడతాం. ఓకే. హౌస్ ప్రూఫింగ్ చేసేస్తాం, షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసేస్తాం. యెస్. వాళ్ళనే మనం హ్మ్. హ్మ్. పక్కన ఎన్వైరన్మెంట్‌ని సర్దుకుంటాం. హ్మ్. దాట్ ఈస్ ద రైట్ వే ఆఫ్ పేరెంటింగ్. ఓకే. నువ్వెందుకు పడుతున్నావు అంటే, అరే నేను ఆడే వయసు, నేను పడే వయసు, నేను పడతాను. మీరేం చేయాలో మీరు చేయండి. ఓకే. నన్ను పడొద్దని చెప్పొద్దు, నన్ను పరిగెత్తొద్దని చెప్పొద్దు. దాట్స్ ద జాగ్రత్త వెళ్ళని కూడా చెప్పొద్దు. అంతే. యు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఆ జాగ్రత్తగా వెళ్ళొద్దు, వెళ్ళు అని చెప్తే మనం వాళ్ళ బ్రెయిన్‌లో భయం వేస్తున్నాం. ఓకే. దే స్టార్ట్ థింకింగ్ ఈ మాట ఎందుకు చెప్పారు. హుహు. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ టు ద స్టోరీ. హ్మ్. సో ఇప్పుడు ఆ సాప్లింగ్ స్టేజ్లో కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా దగ్గరుండి చూసుకున్నాం. ఇంకొంచెం పెరిగింది, ప్లాంట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఆ ప్లాంట్ అయ్యాక మనం డైలీ చూసుకునే పని ఉండదు. హ్మ్. మేబీ డైలీ వాటర్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు 2 డేస్కి 3 డేస్కి ఒకసారి వాటర్ చేస్తే చాలు. దూరం నుంచి చూస్తే చాలు. ఏదన్నా మొక్క కొంచెం వంగిపోతుందంటే దానికి ఏదన్నా సపోర్ట్ పెట్టి కొంచెం సరిగ్గా గ్రో అయ్యేలాగా చూసుకుంటాం. ఓకే. ఇంకా కొన్ని ఇయర్స్ అయ్యాక, ఇప్పుడు టీనేజ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఈ చెట్టు ఆల్మోస్ట్ చెట్టు అయిపోయింది. ఇట్స్ అ ట్రీ. మే నాట్ బి ఫుల్లీ గ్రోన్ ట్రీ, బట్ ఇట్స్ అ ట్రీ. ఇప్పుడు ఆ ట్రీని మనము, లేదు నువ్వు ఈ వంకర ఎందుకు పెరుగుతున్నావు, నువ్వు స్ట్రైట్ ఎందుకు పెరగట్లేదు, నువ్వు అటెందుకు వెళ్ళావు, నాకు అక్కడ ఇల్లు అడ్డం ఉంది, నువ్వు ఇటు పెరగాలి అని మనం ఈ బౌండరీస్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తే ఆ ట్రీ గ్రోత్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. Do we have the courage to stand beside the tree and witness how is it growing? అది వంగి పెరుగుతుందా, స్ట్రైట్ పెరుగుతుందా, బాగా ఇలా గుత్తంగా పెరుగుతుందా? కెన్ ఐ బి అ విట్నెస్? ఆ విట్నెస్ ఇంపార్టెంట్. నేను చూస్తూ ఉండాలి, కానీ ఐ డోంట్ నీడ్ టు స్టెప్ ఇన్ టిల్ ఐ రియలీ నీడ్ టు స్టెప్ ఇన్. ఓకే. ఓకే, మేబీ వర్షాలు పడలేదు, వర్షాలు పడాల్సిన టైం అయింది, అయినా పడలేదు. సరే నేను నీళ్లు పోస్తాను. మళ్ళీ ఇంకా 10 days అవసరం లేదు. ఎందుకు? ఆ రూట్స్ ఆల్రెడీ పెరిగాయి. ద రూట్స్ హ్యావ్ టు లెర్న్ టు గెట్ దేర్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. ఆ వాటర్ని ఎట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఆ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఆ లీవ్స్ డ్రాప్లెట్స్ ఆఫ్ వాటర్ జనరేట్ చేస్తాయి. వీ హ్యావ్ టు లీవ్ ద ట్రీ to be able to learn how to grow and sustain on its own. ఓకే. If we keep interfering, the moment we stop interfering, the tree will die. Secondly, మనం ఫోర్స్ చేయకుండా ఆ ట్రీ ఎలా పెరగాలి అని అలా పెరిగితే, వీ డోంట్ నో వాట్ మ్యాజిక్ ఆర్ వి వెయిటింగ్ ఫర్. ఆ ఫ్రూట్స్ ఎలా ఉంటాయో, లేదంటే ఆ ట్రీ పెరిగే షేప్లో ఇంకొక ట్రీ దాని లోపల నుంచి ఎలా వస్తుందో, ఆ మ్యాజిక్ కోసం మనం ఇట్స్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఇఫ్ వీ క్యాన్ స్టెప్ అసైడ్, విట్నెస్ ద గ్రోత్. ఓకే. ఆ టీనేజ్ పిల్లల్లో మనం చేయాల్సింది అది. హుహు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇప్పటివరకు గుండ్రంగా పెరిగిన ట్రీ ఏంటి సడన్గా ఈ బ్రాంచ్ ఇటు వెళ్తుంది, నాకు ఇష్టం లేదు, నేను కట్ చేసేస్తాను, హ్మ్. నేను కట్టి పెట్టేస్తాను అలా పెరగకుండా. మనం పిల్లలతో కూడా అదే చేస్తున్నాం. యాహ్! To answer your question, how do you treat a tree from the seed to the tree? ఓకే. Give a similar treatment to your parenting as well. Okay. It answers all your questions of all the stages. ఆల్రైట్. బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు ట్రీ వంకర పెరుగుతుంది అంటే దట్స్ ఓకే. అంటే ఈవెన్ చైల్డ్ కూడా రాంగ్ డైరెక్షన్‌లో వెళ్తున్నప్పుడు హౌ వి షుడ్, అంటే ఎట్లా సరి చేయాలి అనే పాయింట్. అది రాంగ్ డైరెక్షన్ అనేది is a perspective. ఓకే. If suppose my father wanted to be an IAS officer హ్మ్. and I am becoming a cyclist, according to my father, that is wrong. హ్మ్. అదే వంకర టింకర్గా పెరుగుతున్నట్టు లెక్క. హ్మ్. I might become a world champion. So it's about perspectives. పేరెంట్స్ అనుకుంటున్నారు పిల్లలు తప్పు చేస్తున్నారు, వంకర టింకర్గా పెరుగుతున్నారని. ఓకే. ఆ వంకర టింకర్గా పెరిగితే కదా తెలిసేది వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ అనేది. యెస్. ఇప్పుడు స్టార్టప్స్ చూస్తే మీరు అవును. 80-85% ఆఫ్ స్టార్టప్స్ ఆర్ బై గైస్ హు ఆర్ డ్రాప్ అవుట్స్. యెస్. వాళ్ళు ఏమేం చేయట్లేదు, ఎన్ని క్రియేటివ్ ఐడియాస్. సో ఇట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. ఇట్స్ ద పేరెంట్స్ సో పర్స్పెక్టివ్. మై అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాపర్‌గా పెట్టి వాళ్ళకి ఆ ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తే మనకి
only one responsibility. Always keep creating conducive environment. Okay. As a parent, that is your only responsibility. అది మనం చేయలేకపోతున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ అంటే కండ్యూసింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే టీనేజర్స్ గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఒక బాబు 13 ఎంటర్ అయ్యాడు, బాడీలీ చేంజెస్ వస్తున్నాయి, హీఈస్ నాట్ యూస్ టు, వాయిస్ చేంజ్ అవుతుంది, ఈవెన్ హిస్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ డిఫరెంట్లీ. దెర్ ఇస్ అ వాల్కనో ఇన్ హిస్ హెడ్. ఏమవుతుంది, నాకేమవుతుంది, ఏంటిది? చాలా మందికి బాయ్స్ ఆర్ నాట్ అవేర్. ఓకే, ఇప్పుడు మా మమ్మీ నాకు పీరియడ్స్ గురించి ఎలా చెప్పిందో, ఎవరు చెప్తున్నారు? ఎంతమంది పేరెంట్స్ బాయ్స్కి చెప్తున్నారు, ఏదో ఒక రోజు నువ్వు నిద్రలో నీకు సిమెన్ వచ్చేస్తుంది, అది భయపడాల్సిన పని లేదు, అది చాలా నార్మల్ అని ఎవరు చెప్తున్నారు బాయ్స్కి? ఎంతమంది బాయ్స్ భయపడట్లేదు? అమ్మ నాకు ఏదో అయిపోయింది, నేను చచ్చిపోతాను, ఏంటిది? వై షుడ్ ద బాయ్స్ నీడ్ టు గో త్రూ దాట్? ఎడ్యుకేషన్ లేదు, కాన్వర్సేషన్ లేదు, కమ్యూనికేషన్ లేదు. అలాంటి అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద చాయిస్? టు ద పర్స్పెక్టివ్, వాట్ వాజ్ యువర్ క్వశ్చన్? ద ఎన్విరాన్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అనే ఎస్, ద కండ్యూసివ్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఈ టైంలో కెన్ ద పేరెంట్స్ అండర్స్టాండ్ టీనేజ్లో ఏం జరుగుతుంది? వాళ్ళ సడన్గా ఇమోషనల్, బికాస్ ఆఫ్ ద హార్మోనల్ చేంజెస్, ఇమోషనల్ బ్రెయిన్ టేక్స్ ఓవర్. ఆ బ్రేక్ అనేది లేదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ బండి నేర్చుకోవడం. నాకు 15, 16, 17 నుంచి పిచ్చ ఇంట్రెస్ట్, నేను ఇంకా బండి నడిపేయాలి, నేర్చేసుకున్నాను, నడుపుతున్నాను, కానీ నాకు సరిగ్గా రాదు. సుప్పమని వెళ్ళిపోవడం వచ్చు, కరెక్ట్గా ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి, ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ వస్తుందంటే ఎక్కడ బ్రేక్ వేయాలి, ఒక టర్నింగ్ వస్తుందంటే ఏ యాంగిల్లో టర్న్ చేయాలి, అదంతా తెలియదు నాకు ఓన్లీ తెలుసు ఇంజన్ స్టార్ట్ చేయడం, వెళ్ళిపోవడం. నాకు లైసెన్స్ లేదు. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అ టీనేజర్స్ హెడ్. నేను ఇండివిజువల్ని, ఐఎమ్ మై ఓన్ పర్సన్, ఐఎమ్ అన్ అడల్ట్, వాళ్ళకి ఇదంతా అవేర్నెస్ వస్తుంది, కానీ ఆ బ్రేక్ లేదు, ఆ నాలెడ్జ్ లేదు, ఆ ప్రాక్టీస్ లేదు, లైసెన్స్ లేదు. సో దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దేర్ ఓన్ స్ట్రగల్. పేరెంట్స్ అది అర్థం చేసుకోకుండా అదేదో వాళ్ళ ప్రూవింగ్ పాయింట్ గురించి దీన్ని టర్న్ చేసేస్తారు. ఓహో, వీడు ఇలా చేస్తున్నాడా, హిస్ నాట్ వర్త్ బీయింగ్ మై సన్. ఓ, ఇది ఇలా చేస్తుందా, ఛీ, నువ్వు నా కూతురు కాదు. అరే, మీ గురించి స్టోరీ అని ఎవరు చెప్పారు? అది వాళ్ళ స్టోరీలో వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు, మీరు దాన్ని మీ స్టోరీగా కన్వర్ట్ చేసుకుని వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తున్నారు. దాట్స్ ద టైమ్ దే నీడ్ యూ ద మోస్ట్. నేను తప్పులు చేస్తాను, నేను చెడు పనులు చేస్తాను, విల్ యూ స్టిల్ స్టాండ్ బై మీ? క్యాన్ యూ స్టిల్ బీ మై పేరెంట్? దాట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్. పేరెంట్స్కి ఐడియానే లేదు, ప్రిపేర్ చెయ్యరు పిల్లల్ని. పిల్లలకి ఏమవుతుందో ఆ అవేర్నెస్ లేదు. ఎంత సాడ్ అంటే సిచ్యువేషన్, నేను కూడా ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉండి కూడా నేను అవన్నీ ఆల్రెడీ అనుభవించి ఉన్నాను, అయినా ఐ డోంట్ టాక్ ఇట్ టు మై పేరెంట్స్. కదా టైం ఎక్కడ ఉంది, వాళ్ళ బిజీ లైఫ్, వాళ్ళ రన్నింగ్ రేస్. కాదు, ఈ షేమ్, గిల్ట్ అనేది ప్రతి రిలేషన్షిప్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అరే, నేను పీనిస్ గురించి ఎలా మాట్లాడగలను మా అబ్బాయితో? నేను హౌ కెన్ ఐ టాక్ టు హిమ్ అబౌట్ ఎజాక్యులేషన్, హౌ కెన్ ఐ టాక్ టు హిమ్ అబౌట్ మాస్టర్బేషన్? సిగ్గు. అరే, సో ఆ షేమ్ అండ్ గిల్ట్, ఈ రెండు పదాలు మన రిలేషన్షిప్స్ ని ముంచేస్తున్నాయి ఇన్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే చైల్డ్ సూసైడ్స్, ఇప్పుడు మార్క్స్ రాలేదని సూసైడ్ చేసుకోవడము, అంటే డిఫరెంట్ రీజన్స్ వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకుంటారు. అంటే ఎట్లాంటి పేరెంటింగ్ వల్ల ఇలాంటివి జరుగుతుండొచ్చు? కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్. అది కొంతమంది తెలియకుండా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కేర్ చేస్తారు. ఏంటి, ఒరే నేను పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాను రా, నాకు స్కూల్ లేవు, నాకేమీ లేవు, నాకు స్తోమత కూడా లేదు, అయినా నిన్ను ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో వేశాను రా, ఒరే నువ్వు చెయ్యాలిరా, నువ్వు చెయ్యకపోతే నేను చచ్చిపోయినట్టే. ఇప్పుడు రేపాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు, ఏం చేస్తాడు? మా డాడీ పరువు తీసేసిన అని చెప్పేసి. హూ ఇస్ బిల్డింగ్ దట్ స్ట్రెస్, దట్ ప్రెషర్ ఆన్ ద చైల్డ్? అండ్ అక్కడ అరవలేదు, కొట్టలేదు, ప్రేమతోనే మాట్లాడి, దీన్ని ప్రొజెక్షన్ అంటారు. మనకి ఏదైతే జరిగిందో అది మన పిల్లల మీద మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం. నేను అవ్వలేకపోయాను, నువ్వు అవ్వు. అరే, వాళ్ళ ఇంట్రెస్టా కాదా? చాలా మంది బిజినెస్ మేనేజ్ చేస్తారు, వాళ్ళ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ కి వాళ్ళ ఎంపైర్లు కట్టేస్తారు. రేపు పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అడగరు, వాళ్ళంతా వాళ్ళే కన్క్లూడ్ చేసేస్తారు, మొత్తం డిజైన్ చేసేస్తారు. ఇప్పుడు యూకే వెళ్తావు, ఎంబీఏ చేస్తావు, వస్తావు, మన బిజినెస్ చూసుకుంటావు, అంతే, నీ లైఫ్ నేను డిసైడ్ చేసేసాను. అరే, ఐ వాంట్ బి అ డీజే, ఐ వాంట్ బి అ డాన్సర్, ఎవడు పట్టించుకుంటున్నాడు? జనరల్ ఇప్పుడు డిస్కషన్లో మీరు ఈ పీరియడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కానీ ఎజాక్యులేషన్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. బేసిక్గా ఒక పేరెంట్ ఆ చైల్డ్కి చెప్పాలంటే, అప్రోచ్ కావాలంటే ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? ఇందాక ఒక వర్డ్ సడన్ అనేది వాడాం, అది ఉండకూడదు. చిన్నప్పటి నుంచి, రైట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ద చైల్డ్ స్టార్ట్స్ డ్రాయింగ్ బాడీ పార్ట్స్,
మనం జనరల్లీ ఏం చేస్తాం, ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం, దీస్ ఆర్ యువర్ హ్యాండ్స్, దీస్ ఆర్ యువర్ లెగ్స్, దీస్ ఆర్ యువర్ ఐస్, దిస్ ఇస్ యువర్ నోస్. ఈ పోర్షన్ ఎవడు డిస్కసే చేయడు. యా It's okay. You don't have to tell them these are your sexual organs. Can you start with these are your private parts? Can you start with this is not for everybody? Can you start with these parts have bigger purposes? And then when the right age comes, ఓకే give them a timeline. I've done this with my daughter. Of course, because she had the freedom, she would ask a lot of questions. I would answer a part of it which was age appropriate. I'd give her a timeline. Next 6 months, we are going to revisit this conversation and I'm going to give you more information. There were things I told her after 2 years, I'm going to talk about this. బట్ అప్పుడే క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది, అప్పుడే చెప్పమని అడుగుతుంది. So, అది ఎక్స్ట్రీమ్స్ అస్సలు చెప్పకుండా ఉండకూడదు. ఓకే వాళ్ళకి అర్థం కాని ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ కాకపోతే చెప్పలేము. అలా అని ఎంతవరకు చెప్తే వాళ్ళ క్యూరియాసిటీ ఆ టైంలో చల్లారుతుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాజిక్, ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ కన్సిస్టెంట్లీ. యా సో ఒక ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం నేను మా అమ్మాయికి ఆ కమిట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు షీ మై థింక్ ఓకే దిస్ ఇస్ నెవర్ గోన్ టు హ్యాపెన్, షీ ఈస్ నెవర్ గోన్ టు హ్యావ్ అ కాన్వర్సేషన్. బట్ ఒక ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం నేను 6 months తర్వాత వెళ్ళి, 1 year తర్వాత వెళ్ళి, 2 years తర్వాత వెళ్ళి, ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్ అప్ దట్ టాపిక్, వీ హ్యాడ్ దిస్ కాన్వర్సేషన్ 2 years బ్యాక్, I told you then that we'll revisit this conversation. Now you're grown up enough to understand. And so I am, giving you this information. ఓకే ఇది మనం ప్యాటర్న్ గా కన్సిస్టెన్సీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. అది మ్యాజిక్ కాదు. నౌ మై డాటర్ లైక్ నౌ తో షీఈస్ ఆల్ గ్రోన్ అప్, బట్ వెన్ షీ వాజ్ ఇన్ హర్ టీనేజ్ ఆల్సో, వెన్ ఐ టెల్ హర్ దీని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం, ఐ విల్ నెవర్ సే దీని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. దాట్స్ ఎస్కేపిజం. దీని గురించి 6 months లో మాట్లాడదాం, దీని గురించి 1 year లో మాట్లాడదాం, దీని గురించి 10 days తర్వాత మాట్లాడదాం. గివ్ దెమ్ అ టైమ్ కమిట్మెంట్ అండ్ ఆనర్ యువర్ కమిట్మెంట్. మీరు పేరెంట్స్ ఇలా ఉండాలి అనే పాయింట్ చెప్తున్నారు, కానీ ఇఫ్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ లైక్ దట్, ఆ చైల్డ్ ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్పాలి. చైల్డ్ ఎలా ఉండాలి అనేది నేను చెప్పను, ఎందుకని పేరెంట్స్ ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ చేశాక ఆ చైల్డ్ ఎలా టర్న్ అవుతారో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లిమిటెడ్ ఎక్స్పోజర్, అండర్స్టాండింగ్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ గెయిన్డ్ బై దెన్. అది అంటే రియాక్టివ్ ఉంటుంది, ప్రోయాక్టివ్ ఉండదు. ఓకే పేరెంట్స్కి ఒక్కళ్ళకే ఆ ఆపర్చునిటీ ఉంది టు హ్యావ్ అ ప్రోయాక్టివ్ అప్రోచ్. సో Kids will always have a reactive approach and they are only reacting to what you have given them. కిడ్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఏజ్ కదా, అంటే కిడ్ Any age. Yeah. So if kids are reacting, parents are responsible. It's not the kids. Kids are only reacting. Action everdi. సో పిల్లలు చేసే తప్పులందరికీ పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. Ala annanu. Environment is the bigger term. Okay. It's just not the parents. Chala times పేరెంట్స్ చాలా ఇన్వాల్వ్డ్ ఉంటారు, వాళ్ళ పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ చాలా ఎఫెక్టివ్ ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ పేరెంట్స్ అండ్ ద కిడ్స్ స్పెండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ దర్ టైమ్ విత్ కేర్ టేకర్స్ లైక్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఇప్పుడు వాళ్ళ చూసుకోవడానికి దే ఎంప్లాయ్ హెల్ప్, అక్కడ పేరెంట్స్ వలన జరగట్లేదు. ఎస్ ఎస్ Because majority of the time the child is spending with the caretaker. Yes. So a child నేర్చుకునేది వీళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుంటారు. అప్పుడు చాలా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. Because parents genuinely are people, some of them who know their stuff, who have good parenting principles, and they only understand or their attention is grabbed when the child starts behaving adversely. 11 years, 12 years, 13 years age, you say, hey, how did this guy turn out to be like this? This is my child. I didn't do this to. So, akkada conflict vastundi. Lot of parents come to me for coaching. Yeah. They are like, I didn't do that. I gave a good environment. I did this. I never had sex in front of my child. I never fought in front of my child. We always went out, sat at a cafe and had our conversations. I said, sure. But the environment that your child is growing up in is not limited to you. Yeah. కిడ్స్ని ఇప్పుడు 8th 9th 10th క్లాసెస్ రాగానే హాస్టల్లో వేద్దాం అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో విచ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ బెటర్ బి యాజ్ ఎ పేరెంటింగ్ కోచ్? హాస్టల్లో ఉంటే చైల్డ్ గ్రోత్ బెటర్గా ఉంటుందా ఆర్ ఇంట్లో ఉంటే బెటర్? సో couple of things here. One, ఆ డిసిషన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇస్ ఇట్ అ పనిష్మెంట్ ఆర్ is it that you have genuinely understood your environment? Do you have the courage to accept that the environment I am creating for the child is not good and there is another environment which is going to be an enabler for my child? So
ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దిస్ కాన్వర్సేషన్ విత్ మై చైల్డ్. ఐ నీడ్ టు ఓన్ అప్. నాన్న, ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ నువ్వు ఏదైతే డ్రీమ్స్ చూస్తున్నావో దానికి కండ్యూసివ్ కాదు. ఐఎమ్ సో సారీ దట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ దట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ హియర్. That is the environment I think will be an enabler. ఓకే. And give them the assurance. అన్నా, అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, అదే పర్మనెంట్ కాదు, Okay. ఇప్పుడు అది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది, లెట్స్ గో విత్ ఇట్, లెట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్. ఓకే. టీథింగ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. నీకు లాస్ట్ 14 years నుంచి ఇంట్లో ఉంటాం, ఇంట్లో ఫుడ్ తింటాం అలవాటు కాబట్టి ఇలా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇష్యూస్ వస్తాయి. వీ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్. ఒక 3 months 4 months మనం చూద్దాం, ఈ ఇష్యూస్ అన్నీ పోతాయి, మనం ఏవేం సాల్వ్ చేయగలము, నీ లైఫ్ని ఎలా ఇంకొంచెం కంఫర్టబుల్ చేయగలము అదంతా మనం చూసుకుందాము. ఓకే. ఇదంతా చేశాక కూడా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ రీజన్ దట్ యు ఆర్ నాట్ లైకింగ్ ఇట్, వీ కెన్ ఆల్వేస్ రీకన్సిడర్. ఓకే. That is the approach parents should have. It cannot be a punishment. నువ్వు ఏదో అయిపోయావు, నువ్వు ఇది చేస్తున్నావు అది చేస్తున్నావు అందుకని నేను పడేస్తాను హాస్టల్లో. Yeah. That narrative itself is incorrect. So how much is self healing important in parenting ante? It's extremely important because whatever you are doing as a parent is who you are within. Okay. All your unhealed versions, Okay. all your wounded versions show up in your relationships, primarily in parenting, because you have a sense of ownership. Okay. You feel that is your property. So all of those projections come very strongly when it comes to your child. That is why self-healing is extremely important if you want to be a enabling parent. Okay. You're also a relationship coach. Yes. So is there any particular reason or what made you to start that relationship coaching ante? Even before I became a relationship coach, for a decade or so I've been doing behavioral training. Okay. And one of my favorite topics is communication skills. Okay. And there I used to concentrate on topics like clarity of thought, clarity of speech, importance of listening, importance of asking the right questions, acknowledgement, etc. And this is an extension of that because I observe in my surrounding a lot of people, they make a lot of mistakes unknowingly that can cost a relationship. For example, I'll give you a very simple example. A sentence of 3 words. Pushpa likes flowers. Now I can say it like Pushpa likes flowers. I can say it like Pushpa likes flowers. Pushpa likes flowers. So if a simple sentence of 3 words can be said in different ways, am I in control of how I'm saying something? Because the meaning changes. Pushpa likes flowers is like who likes flowers? Pushpa likes flowers. Pushpa likes flowers. What is the emotion Pushpa has for flowers? Pushpa likes flowers. The question is, what does Pushpa like? Now, again, a lot of people think that this is about English. It looks like. It looks like. पुष्पा को फूल पसंद है. पुष्पा को फूल पसंद है. पुष्पा को फूल पसंद है. తెలుగులో చెప్పండి ఎట్లా? पुष्पा को फूल पसंद है. Now let's do it in Telugu. पुष्पा की फूल इष्टम is the sentence. पुष्पा की फूल इष्टम. पुष्पा की फूल इष्टम. पुष्पा की फूल इष्टम. So language doesn't matter, but the intonation matters. And people are not aware of this. They just say what they say. And then you land up in situations like, oh, that's not what I said. నేను అనలేదు, నువ్వు తప్పు అర్థం చేసుకున్నావు. No, నేను అదే అనలేదు, అలా అనలేదు. Where is all this coming from? Then people start fighting. Actually, nobody is wrong. The problem is you don't know your intonation. Yeah. You're just saying whatever comes out of your mouth. And that leads to misunderstanding. That leads to miscommunication. ఇదో జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. Okay. So because of these elements, both physical in nature, emotional in nature, mental in nature, we'll end up making mistakes. And because they are hidden, they are like a blind spot, it's happening all the time, day in, day out in relationships. And that is why people are like, relationships are falling apart. Basically, 3 major things: trust, respect, అండ్ డిపెండబిలిటీ. ఇవి 3 నేను ఎలా బిల్డ్ చేసుకోగలను, నాలో ఉన్నాయా లేవా? మై యాక్షన్స్, మై వర్డ్స్,
Do they give this confidence to my partner or to anybody? It could be workplace, it could be with my kids, it could be with my spouse, it could be with my parents. ఆ మూడు వాల్యూస్ అనేది నేను నా రిలేషన్షిప్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా? దాట్స్ వాట్ రిలేషన్షిప్ కోచింగ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. లైక్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ డు ఐ నీడ్ టు చేంజ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్. Then everything is not necessarily perfect, but at least I'm sure, okay, నేను ఇది చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ దీస్ 3 values to the table. అయినా ఒకళ్ళతో నా రిలేషన్షిప్ వర్క్అవుట్ అవ్వట్లేదంటే అప్పుడు నాకు క్లారిటీ ఉంది, ఓకే దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్, నౌ ఐఎమ్ చూసింగ్ మై సెల్ఫ్, ఐఎమ్ వాకింగ్ అవుట్. ఫార్ దాట్ ఆల్సో అక్కడ రెస్పెక్ట్ వస్తుంది. హ్యావ్ ద కాన్వర్సేషన్, నాకు ఇది ప్రాబ్లం, దీన్ని నేను నీకు చెప్తున్నాను, నీకేం ప్రాబ్లమో నాకు చెప్పు, వీ డిస్కస్ విత్ ఈచ్ అదర్. నెగోషియబుల్, నాన్ నెగోషియబుల్ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు కొంతమంది, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అ గర్ల్ నెవర్ హ్యాడ్ అ మ్యాన్ ఇన్ హర్ లైఫ్ హూ స్మోక్స్ and she tells the man that నాకు ఇష్టం లేదు smoking, okay, but the man is addicted to smoking. Now the point of discussion there should be, is it negotiable or not? Because if it is non-negotiable, then she should not marry that man. If smoking is not non-negotiable for that, one of them, it has to be negotiable. అతనికి నాన్ నెగోషియబుల్, నేనైతే స్మోకింగ్ వదలను, ఈవిడికి నాన్ నెగోషియబుల్, నాకైతే స్మోకింగ్ పడదు. అప్పుడు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటారు? దట్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఇఫ్ ఐ నీడ్ సంథింగ్, is that how far is it non-negotiable for me? If it is strictly non-negotiable and the other person is not able to do that for me, then I should not get into that relationship. If I am already in a relationship and later on I figure these things, either one of them have to get convinced to become negotiable about that thing or call it quits. It's not going to work. ఓకే. సో జనరల్గా ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ట్రస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్కి వస్తే, వెన్ పీపుల్ ఆర్ న్యూలీ మ్యారీడ్, ఎనీ రిలేషన్షిప్, ఈవెన్ ఫ్రెండ్షిప్ అయినా కూడా, ఇఫ్ సమ్మన్ ట్రస్ట్ సమ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆర్ సమ్ రిలేషన్షిప్, వాళ్ళు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండి అన్నీ చెప్పేస్తారు. సో బై నోయింగ్ యువర్ ప్రోస్ కాన్స్ అన్ని తెలిసి, దే విల్ టేక్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆర్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ జడ్జింగ్ యూ. So how you will see those kind of situations, those kind of relationships? There are 2 things about it. One, as a person, ideally everybody should be non-judgment. Again, there is a lot of confusion. People say don't judge. How will I survive as a human being if I don't judge? Yeah. How will I know what is danger, what is good for me, what is bad for me? So judgment is a very important nature of human being. Of course we judge, but we should not be judgmental. If she is married, then she has to be like this. If he is that age, then he has to be like that. That is called being judgmental. Okay. So judgment is important. What we should not do is being judgmental. That also people don't understand. The second thing is, don't rush into things. Take it slow, pause, understand, be the judge of whether or not the other person deserves your honesty, whether the other person deserves holding space for you. Honesty లేకపోతే రిలేషన్షిప్ కి మీనింగ్ ఏమి ఉండదు కదా. if the wife or husband is not honest with the other person. Yes, వైఫ్ హస్బెండ్ అయినా, ఫ్రెండ్షిప్స్ అయినా, ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా, మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ పెళ్లి చేసేసారు, తర్వాత 1 year down the line you're realizing, oh my god, this is non-negotiable for me. ఏం చేస్తాం? పెళ్లి అయిపోయింది. రెస్పెక్ట్ కూడా అంతే, వెరీ సటిల్. లైక్ సంబడి, ఇట్స్ ఎవరు ఫేస్ మీద ఇన్సల్ట్ చేయరు, ఎస్పెషల్లీ కొత్తల్లో, కానీ సటిల్ హింట్స్ వదిలిపెడతారు. వీ హ్యావ్ టు బీ వాచ్ఫుల్ ఆఫ్ దోస్ హింట్స్. ఫార్ ఎగ్జాంపుల్, నా ఒక కొలీగ్ ఉండేది, 7 years into a రిలేషన్షిప్, ఇంకా పెళ్ళి అయ్యే టైం వచ్చింది. ఆ అబ్బాయి ఢిల్లీలో ఉండేవాడు, తను బెంగళూరులో పనిచేస్తుంది. పెళ్లి ఫిక్స్ అవుతున్నప్పుడు he said, when are you quitting? She said, for what? He said, what do you mean for what? పెళ్లి జరుగుతుంది కదా, ఇంకా నువ్వు ఢిల్లీయే కదా వచ్చేయాల్సింది. లైక్ వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్? ఇద్దరు సేమ్ కాలేజ్ నుంచి ఎంబీఏ చేశారు, ఇద్దరికి సేమ్ టైంలో ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. హౌ డిడ్ హీ డిసైడ్ దట్ షీ హ్యాస్ టు క్విట్ హర్ జాబ్ అండ్ కమ్ టు ఢిల్లీ? అక్కడ రెస్పెక్ట్ లేదు అని అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు జనరలీ ఇఫ్ యూ సీ, సమ్ పీపుల్ మైట్ సే వాట్స్ ద బిగ్ డీల్? అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఇస్ అ డీల్ దేర్. హౌ డిడ్ హీ టేక్ దట్ డిసిజన్? How did he so casually say, what is there to think? You quit your job and you're coming. ముందే డిస్కస్ చేసుకోవాలి జనరల్లీ. She actually said, thank you, we are not getting married. How many people will do that? So people drop subtle signs. You have to keep watching those But signs. someone should negotiate కదా, ఎవరో ఒకరు కాంప్రమైజ్ అయ్యి దే హ్యావ్. ఆ స్టేజ్ లో
కాంప్రమైజ్ అస్సలు అవ్వకూడదు. మనకి కాంప్రమైజ్ అవసరం ఎందుకు వస్తుందంటే ఫస్ట్ మనని లాక్ చేసేస్తారు. ఓకే. పెళ్లి అనే రిలేషన్షిప్లో మనమే చేసుకుంటాం, పేరెంట్స్ కూడా చేయని అవసరం లేదు. ఇప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ వీఆర్ లాకింగ్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ ద రిలేషన్షిప్, దెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ దేర్ ట్రస్ట్, ఇస్ దేర్ రెస్పెక్ట్. అది ముందుగా ఆలోచిస్తే సగం పెళ్ళిళ్ళు ఇలా జరగవు, సగం రిలేషన్షిప్స్ ఇలా అవ్వవు. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ మన ఇమోషనల్ మైండ్ ని మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెడతాం. We don't look at these things, we ignore these things, we dismiss these things, we discount these things. That is where the problem is. ఇంకా నేను తట్టుకోలేను అనే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ దెన్ పీపుల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ యాక్షన్. బట్ అప్పటికల్లా ఏమైపోతుందంటే ఆ పెంటప్ ఫ్రస్ట్రేషన్, యాంగర్, డిసప్పాయింట్మెంట్ బిల్డ్ అయ్యి అప్పుడు మన నోటి నుంచి వచ్చేది నార్మల్ మాటలు కాదు, అప్పుడు అబ్యూస్ వస్తుంది, చాలా అగ్రెసివ్గా మాట్లాడతాం. అదే మనం స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ నుంచే ఈ ప్యాటర్న్స్ని గమనించడానికి ట్రై చేస్తే ఆ లెవెల్లోనే మనం మాట్లాడితే ఇంతవరకు వెళ్ళదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చాలా మంది నోరు తెరిచి తింటారు. It's a very simple thing. However, if somebody can't stand it, like my sister can't stand it, if it is non-negotiable for her, then it is her responsibility to tell the other person that, look, this is something I cannot take. Now, if that person cares for the relationship, he'll change. If he doesn't care for the relationship, for sure divorce can happen just based on this one habit. మీరు లాయర్ లాగా మాట్లాడుతున్నారు. లాయర్ కాదు, జరిగేది ఏంటంటే మనం ఇనీషియల్, ఇప్పుడు మనం వి గో ఫర్ షాపింగ్, నచ్చింది వెంటనే కొనేస్తామా? ఒకటి నచ్చింది అయితే దాన్ని హౌ యూ కెన్ కంపేర్ షాపింగ్ విత్ రిలేషన్షిప్? I will tell you. You will be surprised the amount of investment we are doing in shopping, we are not doing in relationships. That's the point I'm trying to make. ఏదన్నా నాకు కావాలి అంటే I start thinking about it. నాకు ఏది కావాలి, ఎలాంటిది కావాలి, what material I want, do I want branded, what is my budget going to be. We think 1,000 things to buy one garment which is like a non-living thing. Yes. మనం ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ని మన లైఫ్ లోకి తీసుకొచ్చే ముందు ఏమీ ఆలోచించం. ఎగ్జాక్ట్లీ ద పాయింట్ దట్ it's sad that the comparison is coming here. We don't think about all these things when we are dealing with human beings. It should be the other way around. నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, నేను ఒక మాల్లోకి వెళ్ళాను, షాప్కి వెళ్ళాను, నాకు కళ్ళకి నచ్చింది, నేను కొనుక్కొని వెళ్ళిపోవాలి. నచ్చితే వేసుకుంటాను, లేకపోతే డస్ట్బిన్లో పడేస్తాను. దానికి మనం అంత విలువ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ మనుషులనేమో అది చేయటము కుదరదు, నాకు మనిషి నచ్చలేదు డస్ట్బిన్లో పడేస్తాను, చేయడం కుదరదు. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో నాట్ ఎవాల్యుయేటింగ్ దిస్. రిలేషన్షిప్ లో పొసెసివ్నెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. What is that? పొసెసివ్నెస్. Okay. జనరల్గా హస్బెండ్ అయినా వైఫ్ మీద చాలా పొసెసివ్ ఉంటుంది. వేరే అబ్బాయితో మాట్లాడితే చాలు, ఈవెన్ అమ్మాయి అయినా కూడా సేమ్, వేరే అమ్మాయితో మాట్లాడితే. సో హౌ యూ విల్ కన్సిడర్ బీయింగ్ ఏ రిలేషన్షిప్ కోచ్? So like I said, your non-negotiables. We are nobody to correct somebody. We are nobody to say that this is wrong, you should not be possessive. అది జరగని పని. అయితే నా లెవెల్లో నేను ఎంటర్ అయ్యే ముందే ఇవన్నీ నాకు ఫ్రీడమ్ అవసరం, నేను వెళ్తాను, నాకు గైజ్, ఐ హ్యావ్ గైజ్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఐ గో అవుట్ విత్ దెమ్, ఐ వుడ్ లైక్ టు గో అవుట్ విదౌట్ యూ ఆల్సో, ఐ నో దీస్ పీపుల్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ డేస్. టాక్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద అదర్ పర్సన్స్ లైఫ్. వాళ్ళకి ఏం ముఖ్యం, వాట్ ఆర్ దేర్ వాల్యూస్, వాట్ ఆర్ ద కోర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాన్ నెగోషియబుల్ ఫర్ దెమ్. ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి మాట్లాడాలి, తెలుసుకోవాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రిపేర్ క్వశ్చనర్స్, లైక్ ప్రిపేర్ 50 questions, 100 questions, know their tastes, their preferences. ఇవన్నీ ముందు చేస్తే then you will know if you like a possessive person or not. For example, చాలా మందికి చదువుకున్న అమ్మాయి కావాలి, అయితే వాళ్ళు వెతుక్కునేది ఏంటి, పెళ్ళయ్యాక ఆ చదువుకున్న అమ్మాయిలో అరే సారీస్ వేసుకోవాలి, గట్టిగా మాట్లాడకూడదు, ఇంట్లో పనులు రావాలి, పిండి వంటలు కూడా రావాలి, పచ్చడి పట్టడం కూడా రావాలి. బాస్, బీ క్లియర్ వాట్ డూ యూ వాంట్. Because an educated woman will have ambition, will want to work. Like you studied, she also studied. She may not be interested in the kitchen work. And the other way around also. I'm just not talking about men doing this and women being sadhus. And no. Now, please ask a man, do you like cooking? Please ask a man, what kind of life do you visualize for yourself? How would she respond if somebody says, okay, I love taking care of the house, I love cooking.
let her know that, because she should know if she's comfortable living with a man who likes doing houseworks, because doing houseworks is not wrong. Men doing cooking is not wrong. That is that man's preference. Do your preferences align? That is simple. So that alignment is what is missing. Possessiveness okay aithe you look for a partner who is okay with the possessiveness. I as a man, I like cooking, I don't want to go and work. Look for a woman who is willing to work and who is comfortable with you cooking in the house. That's the change that needs to come. జనరల్గా ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ విల్ డామినేట్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. అంటే అవతల మీద ఉన్న మిస్టేక్స్ కూడా కనిపించవు. సో వాట్ ఆర్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ దట్? Actually, you yourself have answered that. The word attachment. Attachment అనేది హెల్దీ కాదు రిలేషన్షిప్ కోసం. ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా సరే, అమ్మ నాన్న అయినా సరే, a lot of divorces are happening because mothers are not able to cut cords with their son. ఎప్పటికీ నేనే మా బాబుని చూసుకోవాలి, మా బాబుకి అన్నం పెట్టాలి, నేను చూసుకున్నట్టు ఇంకెవరు చూసుకోలేరు. బికాస్ మదర్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిస్కనెక్ట్ ఫ్రమ్ దట్ రోల్, the relationship of the man with his wife is getting affected. So everything, when you say attachment, is not healthy. If I am attached to my child, I will not allow her to go abroad. If I am attached with my child, okay, no em chadukolo chaduko, ee city lo chaduko. Because of attachment, we are controlling people. That quality itself is negative. జనరల్గా వీఆర్ ఇన్బిల్ట్ టు దట్ కదా. It's a conditioning and we have to undo it. Like I'm again quoting Sadhguru here. He says, don't have attachment. If you love people, let them do what they want to do and you still love them. That's when you love them. Don't hold If them. you love them because they do things that you like, that is not love. రియల్ లైఫ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ దట్ వే. ఎనీవేస్, No, you're mistaken. The role of coaching, therapy, counseling, all of these modalities is to actually show people that conditioning and how it is harming the relationships. So it has to turn the other way around. You saying it will not work like that is because that is your limiting belief. కన్వెన్షనల్ థింకింగ్లో It obviously is not conventional thinking. You have been convinced, you have been conditioned to think like that. ఐ హర్డ్ దట్ కొటేషన్. రియల్లీ అంటే అదర్ దెన్ మ్యారీడ్ లైఫ్, లవ్ లైఫ్లో అయితే అట్లా దట్స్ రియల్లీ ట్రూ. Anywhere, with any relationship, యా irrespective of the label of the relationship. యా. సో దిస్ ఈజ్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు జనరల్గా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మదర్ సైడ్ రిలేషన్స్తో ఎక్కువ బాండింగ్ ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ ఫాదర్ సైడ్ కంటే. వై దట్ హ్యాపెన్స్? Yeah, very interesting questions actually. One thing, it starts from what is the child observing. నాన్న బయటికి వెళ్ళిపోతాడు, బయట ఏం చేస్తున్నాడో పిల్లలు చూడట్లేదు, బట్ దే ఆర్ యాక్టివ్లీ అబ్జర్వింగ్. అమ్మ లేచి, అందరు లేచే ముందు ద కుకింగ్ ఇస్ డన్, ఇల్లు ఎవరు సర్దుతున్నారు, అమ్మ సర్దుతుంది, బట్టలు రెడీ లేవు, హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్, అమ్మ చేస్తుంది, కూరగాయలు ఎవరు తెస్తున్నారు, అమ్మ చేస్తుంది. సో ఇన్ ది ఐస్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్, because of what they observe in their environment, the mother becomes a primary emotional role. ఓకే. And automatically ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ దే విజువలైజ్ ఫాదర్ అమ్మ నాన్న అయితే ఇక్కడే ఉన్నారు, ఫాదర్ అమ్మ నాన్న ఆల్వేస్ దేర్, వేరేస్ అమ్మమ్మ తాతయ్య దూరంగా ఉంటారు, వెళ్ళినప్పుడు బాగా చూసుకుంటారు, పిండి వంటలు చేసి పెడతారు, నాన్ వెజ్ తెప్పిస్తారు, దే ట్రీట్ మీ స్పెషల్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై ఇన్క్లైన్ వస్తుంది టువర్డ్స్ మదర్స్, ద మెటర్నల్ side of the family. యా. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ డిఫైన్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. If one is consciously able to conduct themselves, I think they are highly emotionally intelligent. ఓకే. In the sense, if there are 4 people in this room, am I conscious about the presence of 4 people? ఓకే. Am I conscious about what they are doing? How are they feeling? If I am actively present, which means I'm acknowledging all the 4 people, I'm being respectful about all the 4 people, ఓకే. the way I handle or respond to all the 4 people will be different. ఓకే. For example, I told all of you that don't call me madam, ఓకే. right? But I saw somebody calling me madam. I did not question it. But if you call me madam, I'll question it. Why? Because this is my emotional intelligence in its active state saying, Kalyan is doing it out of his conditioning. Here there are limitations. So I will not even tell him
why are you calling me ma'am? Don't call me ma'am, because I know it's going to be very painful and heavy on him to try and not call me ma'am. So you understanding? ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్. Same situation. If you call me ma'am, I'm going to tell you, no, Kalyan, call me Aparna. But if he's calling me ma'am, I am not going to touch him, ఓకే. because my emotional intelligence is giving me the ability to understand that Kalyan can easily do it. ఓకే. He's just calling me ma'am out of habit. He's just calling me ma'am out of a very surface level discomfort. But here the discomfort is deep. How do I understand? I didn't interact with him. ఓకే. That's what happens when your emotional intelligence is active and high. ఓకే. నౌ కెన్ యూ టెల్ మీ హౌ కెన్ వి బ్రింగ్ బ్యాక్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్? Not easy. Let me start my response with that. It is not easy, because what if you are like 35 years old, then I'm talking about 3.5 decades of conditioning, where your environment has contributed in shutting down your emotional intelligence slowly over a period of like 3.5 decades. Now you want to switch it on like that, then only paradigm shifts make it happen. Now what is paradigm shift? Sometimes some incidents happens that kind of impacts you so deeply that change happens. That's called a paradigm shift. For example, if you look at the physical environment, an earthquake happens. It shifts the plates. Something new is formed. If not for that earthquake, it was impossible for that shift to happen. Some more examples. Now there is somebody తెలుగులో who's... చెప్పండి, ఇంగ్లీష్ పాడ్కాస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఐల్ ట్రై. ఇప్పుడు ఒక మనిషి దొంగతనము, తప్పు పనులు చేస్తా లైఫ్ అంతా గడిపేశాడు. ఆల్మోస్ట్ 31-32 years old. ఇప్పుడు అతనికి మ్యారేజ్ అయింది, అయినా మారలేదు. వైఫ్ చెప్పింది, మీరు ఇలా చేస్తే జైలుకి వెళ్ళిపోతారు, ఎవరన్నా చంపేస్తారు మిమ్మల్ని, ఎందుకు చేస్తున్నారు, ప్లీజ్ చేయొద్దు. అమ్మ కూడా ఏడ్చి చెప్తుంది, వద్దురా, చెయ్యొద్దురా, ప్లీజ్ రా, తప్పు పనులు ఎందుకు చేస్తున్నావు అని. మారడు మనిషి. అయితే ఆ వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అవుతుంది అండ్ బేబీ పుడుతుంది. ఆ బేబీని ఇలా చేతిలో ఎత్తుకోగానే ఏదో అవుతుంది. ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ ఆ మనిషి ఆ పనులు చేయలేదు. సో సంథింగ్ ఈజ్ సో డీప్లీ ఇంపాక్టింగ్ యూ దాట్ దెర్ ఇస్ అ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ హ్యాపెనింగ్. అది మామూలుగా అవ్వదు. అమ్మ మొత్తుకుంటానే ఉంది, వైఫ్ ఏడుస్తానే ఉంది, వాళ్ళు ప్రామిసెస్ తీసుకున్నారు, ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ చేశారు, అయినా మనిషి కదలలేదు. బట్ ఆ ఇమోషన్, ఆ బేబీని ఫస్ట్ టైం ఎత్తుకున్నప్పుడు దట్ ఎమోషన్ వాజ్ సో డీప్, దట్ చేంజ్డ్, దట్ బ్రాట్ ద షిఫ్ట్. చాలామంది సిగరెట్స్, ఆల్కహాల్ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి తీసుకున్న వాళ్ళు, చాలామందికి అది జరుగుతుంది. ఎవరో ఫ్రెండ్ క్యాన్సర్తో చచ్చిపోతే ఆ రోజు వదిలేస్తారు, ఇలా బేబీని ఎత్తుకుంటే ఆ రోజు వదిలేస్తారు. ఏదో అండ్ యూ కాంట్ డిఫైన్ ఇట్. నేను డిఫైన్ చేయలేను. మీకు ఈ పర్టికులర్ది జరిగితే మీకు ఆ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, అది ఎవ్వరూ డిఫైన్ చేయలేరు. అది జరగాల్సినప్పుడు జరుగుతుంది. కొంతమందికి ఇంత పెద్దవి ఎఫెక్ట్ కావు, ఏదో చిన్నది ఆ లెవెల్లో ఎఫెక్ట్ అయిపోద్ది. సో దాట్ కెనాట్ బి ప్లాన్డ్, ఇట్ హ్యాపెన్స్ బై ఛాన్స్. హౌఎవర్, హౌ కెన్ ఐ డూ ఇట్ ఇంటెన్షనల్లీ? నేను దాన్ని ఇంటెన్షనల్లీ ఎలా చేయగలనంటే, ఇప్పుడు నేను ఇంటోనేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా, మనం ఎలా వర్డ్స్ని ఇంటోనేట్ చేస్తామో దాంతో మీనింగ్ అది ఎవరికి రాదు, కానీ నేర్చుకోవచ్చు. అది నేను ఆ తప్పు చేయకూడదు, నాకు నా కమ్యూనికేషన్ మీద అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇంకా క్లారిటీ ఉండాలి అనే ఇంటెన్షన్ ఉంటే మనిషి నేర్చుకుంటాడు. ఆ ఇంటెన్షన్ లేనప్పుడు నాదేం తప్పు, అందరూ అలాగే మాట్లాడతారు, నేను కూడా మాట్లాడుతున్నాను, అలా మనం వాట్ యు సే, యు జస్ట్ ఇదిలిచ్చుకుంటాం మనం, నాకు సంబంధం లేదు అనే టైంలో. సో ఇంటెన్షన్ అనేది అక్కడ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇంటెన్షన్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు స్లోలీ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంత ఎక్కువ పెరుగుతుంది. నేను ఈ మనిషిని బాధ పెట్టకూడదు అనే ఇంటెన్షన్ ఉంటే మీరు రివర్స్ సైకాలజీలో పనిచేస్తారు. ఓకే, వీళ్ళని నేను బాధ పెట్టకూడదంటే నేను ఏమేమి చేయాలి, ఆటోమేటిక్గా మీకు అవన్నీ వచ్చేస్తాయి. దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ద primary tool for going back to your emotional intelligence is intention. Every relationship should need emotional intelligence అని అంటున్నారు అంతే. 100%. ఈవెన్ పెట్స్తో కూడా మనము lot of people take good care of pets, which is great, but there are also a lot of people
ఇట్ ఈస్ కన్వీనియన్స్ బేస్డ్. ఇప్పుడు నేను ఒక కమ్యూనిటీలో ఉండేదాన్ని, అక్కడ స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఉండేవి. ఇద్దరు ముగ్గురు ఆల్మోస్ట్ డైలీ వచ్చి ఫుడ్ పెట్టేవాళ్ళు. ఐ యూస్ టు టెల్ డోంట్ ఫీడ్ ద స్ట్రీట్ డాగ్స్. వాళ్ళకి కోపం వచ్చేది, నువ్వెవరు చెప్పడానికి, బుద్ధుందా నీకు, నేను పాపం ఆకలితో ఉన్నాయి అన్నం పెడుతుంటే పెట్టొద్దంటావేంటి అని నా మీద అరిచేవాళ్ళు. నేను ఒకరోజు కమ్యూనిటీలో ఇలా గ్యాదరింగ్లో చెప్తుంటే అప్పుడు చెప్పాను, ఇది జూన్ మంత్లో జరిగింది. వీళ్ళు చాలామంది వెకేషన్కి వెళ్ళారు. ఆ ఇద్దరు ఎవరైతే ఫుడ్ పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వెకేషన్కి వెళ్ళారు. వచ్చేసాక ఈ మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఆ మీటింగ్లో నేను చెప్పాను, ఇప్పుడు లాస్ట్ 1 month నుంచి మీరు ఇక్కడ లేరు. ఆ స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఎవరైతే మీరు భోజనం పెడతారని డైలీ గేట్ దగ్గర వచ్చి వెయిట్ చేసేవో, ప్రతి మనిషి ఎవరైతే కమ్యూనిటీ నుంచి బయటికి వెళ్తున్నాడో వాళ్ళ చుట్టూ వెళ్ళి, వీళ్ళు కొంతమంది భయపడి, కొంతమంది విసుక్కుని వాటిని తన్నటం లేకపోతే షూట్ చేయడము, అవి ఒకటేమో ఆకలితో ఉన్నాయి, అగ్రెసివ్ అయిపోవడం. ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ దీనికి? ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి ఎట్లాంటి క్లయింట్స్ వస్తారు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇష్యూస్ దే విల్ కమ్ విత్? Some of the use cases I can mention here. One client is not yet divorced but separated in marriage and in love with another girl, unable to decide between the wife and the girlfriend. One is that. Typically, teenagers who feel traumatized by the expectations, the behaviors of their parents, typically from broken homes where parents have a lot of fights. Now the child is facing issues. The child says, I think I can never be in a relationship. I am kicking people out of my life and I don't think I will ever have a stable relationship. Like that. There are people who live with fears. There's a mother, a woman, 47 years old. She has a lot of fears. She lives with a lot of fears. If I'm crossing the road, some bike might hit me, I might die. If there's a pothole, I might trip and fall, I might die. If I have food outside, I might have food poisoning, I might die. So everything. And as a result, when her son became like 18, he wanted to get a bike, he wanted to start riding. She said, no, you're not doing that. Now the son rebelled. The son started taking bike from his uncle, from friends, and started riding and all of that. The woman came to know that the son is riding. Now she is crying hysterically. Chachpotadu. Nak telsi chachpotadu. Nak telsi chachpotadu. Those cases. So there are different kinds of client profiles that I have dealt with and I deal with. Okay. Being a parental coach and relationship coach, what is the best way to contact you? If someone through this podcast, ఎవరికైనా issue ఉంది, if someone wants to contact you, what is the best way to contact you? Best way, quickest way is WhatsApp, my contact number. Okay. However, since I don't make it public, you can reach out to me on Instagram. My page is Soul Cafe by Aparna. SOULCAFE by Aparna. You Okay. can also drop an email, soulcafe@gmail.com. And I also have my website, which is www.soulcafeByAparna.com. ఇట్స్ ఆల్ వెంట్ వెరీ వెల్. నేను ఒక 2 క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ పాడ్కాస్ట్లో అడుగుతాను. జనరల్గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, లైఫ్లో ఇన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు కదా, కెరియర్లో ఇంత ముందుకు ఎలా వచ్చారు బీయింగ్ ఏ ఉమెన్? Interesting, because you already know that being a woman, probably it's not as easy as being a man. I think those same challenges ఏవైతే నేను ఫేస్ చేశానో, that is what has made me this strong. That is what has given me the clarity to understand what I want, what I don't want, what I want to do, what I don't want to do, how I want to be treated, how I don't want to be treated. All that clarity has come from those challenges that I faced. So I think those challenges have contributed in my growth ఓకే. personally. And later on, I use the same principles, and that's how assertiveness, confidence, clarity, these are some of the values that I carry. And I think I live by those values. That's what helped me shape the career that I really wanted to, and I aspired for this. వండర్ఫుల్. సో డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్? I do. వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్? What are my experiences? Example at least worked All right, out. I walked out without taking alimony, and I left my marital home without a job in hand,
without a house. Mhm. All I knew is I am capable and deserving of a greater life. And it's been 4 years. I have not looked back. I knew I'm capable of this, and I know I'm capable of much more, and I'm attracting what I deserve. Before ending our podcast, do you have anything to share with our audience? Well, it's been wonderful assuming audience is consuming this content. And all I'd like to say is if you are strongly feeling something, then don't suppress it. If you feel your parents are doing you wrong and you strongly feel that, maybe they are. If you feel a job is not fitting right and you strongly feel it, maybe it isn't. So, మీ ఇంట్యూషన్ మీకు ఏం చెప్తుందో, don't ignore that. And everybody is flawed. All of us are flawed. All of us carry deep conditionings about what to do, what not to do, good, bad, right, wrong. There is no harm. Don't wait for something to go wrong and then start looking for a therapist or a counselor. Or you are getting married, go to a marriage counselor. You are feeling that you're not happy in your relationship, go to a professional. Proactively reach out for help so that you gain the clarity on what aspects you need to work on. Once you are clear that you are working on yourself, then your decisions also will be clear. It won't be blame game like the other person is wrong. So please don't hesitate. Proactively seek help. Go to professionals. What will you lose? Okay, suppose you are spending 20,000 or 25,000 in one session. And what if that's going to change your life? It's nothing. Yes. If 25,000 can guarantee that now I'm an emotionally intelligent person, or maybe I actually have a problem and then I need more sessions, and then I'm spending maybe 2 lakhs. So what? If I spend 2 lakhs, I get the help I need, and now I am a sorted person. My life is sorted. Super wonderful. It was nice talking to you. Same here. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Thanks. Kalyan.